Yes, sir.
ক্লাস শুরু হতে কি দেরি হবে? দিলাম ৯,০০০ যদি দিই, ধরো ৯,০০০ দিলাম। হ্যাঁ, ৯,০০০ দেওয়ার পরে Hello everybody. Just a minute. Hello. Assalamu alaikum sir. জি। ও আচ্ছা, আমি তো জয়েন করেছি অলরেডি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি, আমি লিংক পেয়েছি। জি, থ্যাংক ইউ। কেমন আছেন স্যার? জি ভালো। আপনার ক্যাম্পাস থেকেই ফোন দিচ্ছিল যে স্যার আপনি পেয়েছেন কিনা। শর্ট নোটিসে ক্লাস তো আজকে আমাকে ফোন করেছে কয়টার দিকে, এই 2টা-3টার দিকে ফোন করেছে, তা তার একটু আগে হয়তো হবে। সো এনিওয়ে, তো সবাই ভালো আছি আশা করি। আমরা আমি আজকে দেখলাম আপনাদের পরীক্ষার রুটিন। সো ইট ইজ ভেরি ক্লোজ টু অলমোস্ট 25 স্টার্ট হতে আর 20-25 দিন আছে। সো right time to concentrate on total preparation. So let us think about our academic part. আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করি আমাদের কোশ্চেন সলিউশনে যেতে, দেন আমরা এদিকে একটু ফাস্টলি আগাতে হবে আমাদের। আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো না? জি স্যার। ওকে, সো we were actually working on chapter 4 that is related to sources of finance. So as part of sources of finance, the equity finance is one of the most important part, which has many technical issues. So for example, when we are deciding about investment in equity share, it is very important whether to take the option of offer from the existing companies. Say your investee company, I mean the company in which you have invested in equity finance, offered some right shares but you have not accessed it, then it will be a loss for you, right? But if you access it, it has a particular value of the right. So in last class, we found that taking decision for right access, I mean right purchase, and not keeping those and sell it again, and the last one, do nothing. So in that case, what will be the ultimate impact from the shareholders' equity value? That means shareholders' value, that is important part to understand.
প্র্যাকটিক্যালি ফাইন্যান্স এই সাইড গুলোতে ফাইন্যান্স আসলেই মানে খুব মজার একটা সাবজেক্ট। এই সাইড গুলোতে যারা খুব ভালো বুঝবেন বা conceptually you will be very clear about yourself, যে না, yes, I do understand the financial activities, financial technique, tools. Then in personal life it will be a very interesting part for you to manage your assets also in addition to your company. সো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন আপনি কোয়ালিফাই করে যাবেন দেখবেন যে প্রচুর লোকজন আছে যারা এই সাইট গুলো ভালো বোঝে এবং they are gaining continuously from the markets as well as from their investment. But some of the people don't, those who doesn't know about the sources of capital, investment opportunities, decision making procedure, alternative meanings of investment, offerings from counterpart, এগুলো যারা না বুঝে, they actually don't take the decision of getting the higher rate of return, and ultimately they stay behind compared to other person. That's why financial expertise is very very important in personal life and in corporate life also. So এই জন্য আমি বলবো যে please have a clear concept. If you don't understand, don't hesitate to ask, because it is not only your personal issue, it is also the future career issue and your own financial management issue also. So it's very interesting যে আপনি যখন এটা ভালো বুঝবেন, ভালো ডিসিশন মেক করতে পারবেন, ওর ডিসিশন থেকে একটা গেইন করতে পারবেন, একটা রিটার্ন পাবেন ভালো, ইট উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর ইউ অ্যান্ড অলসো ইট ইজ ভেরি পজিটিভ ফর ইউর কোম্পানি। সো আমরা লাস্ট এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে রাইট ইস্যুর অল্টারনেটিভ থিঙ্কিং গুলো, দেন বলেছিলাম ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 1, রাইট ইস্যু টু ফাইন্যান্স প্রজেক্ট, এই কাজটা করেছেন কিনা। ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 1 এর আগেরটা আমরা কাজ করেছিলাম, আমাদের ইলাস্ট্রেটিভ এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম এবং এই প্রশ্নটা আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে এটা বাসায় কাজ করবেন আপনারা। করেছেন? সলভ করেছেন কেউ? কাজ করতে সময় পাননি না? আচ্ছা, তো আপনি শেয়ার করতে পারবেন? আপনি আমাদেরকে বুঝাবেন এখন, হ্যাঁ, সে আপনার কাছ থেকে বুঝবে ফুল জিনিসটা আপনি বুঝাবেন, আর আমি তো আছি সাথে, অসুবিধা নেই, জাস্ট আপনার মতো করেই বলেন, হোক ভুল হোক অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার, আমি একটু, হ্যাঁ শিওর, গেট প্রিপেয়ার্ড, অসুবিধা নেই। তো যেটা বলছিলাম, এটা সম্ভবত 1C, তাই না স্যার? ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন পেজ নাম্বার 164। 164 জি স্যার, এটাকে আমি একটু প্রেজেন্টেশনটা একটু অন্যভাবে করি আর কি। হ্যাঁ শিওর শিওর শিওর। হ্যাঁ, একটু টাইম মানে টাইম সেভিংস একটা ব্যাপার থাকে, বারবার যদি আমরা লিখতে যাই। না না, লেখার দরকার নেই, আপনি আপনার মতো করে বলেন, আমি সাপ্লিমেন্ট করব। এখানে প্রথমে যে জিনিসটা হচ্ছে, এটাকে দুটো ভাগে করা হয়, কম্পেয়ার করা হয়, যে ওয়েলথ, রাইট ইস্যুর আগে কি ওয়েলথ ছিল এবং রাইট ইস্যুর পরে কি ওয়েলথ। রাইট ইস্যুর আগের ওয়েলথটা হচ্ছে ওই 10,000 শেয়ার ইনটু 2 টাকা করে, 2,000 টাকা প্রত্যেকটা, তাই হবে। আমি নেই বা বিক্রি করি বা কিছুই না করি, কিন্তু যখন আমি রাইটটা নিব সেক্ষেত্রে রাইট নেওয়ার পরে সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হবে। এটা হচ্ছে রাইট নিলে হচ্ছে আমার যে শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে উইথ রাইট আমার ভ্যালু দাঁড়াবে 1.8, 1 টাকা 83 পয়সা। ওইটা সহ মাল্টিপ্লাই করলে এবং সেখান থেকে আবার ইস্যু কস্ট বাদ দিতে হবে। বাদ দিলে আমার একটা গেইন দাঁড়ায় 249 টাকা 50 পয়সা। দ্যাট মিনস 250 টাকা একটা গেইন দাঁড়াবে। তারপরে যদি আমি সেল করে দিই, সেল করে দিলে আমার শুধু এক্সিস্টিং শেয়ারগুলোর প্রাইস হবে 1 টাকা 83 পয়সা করে, আর আমি সেটা দাঁড়াবে, আর যেটা আমি সেল করব সেটার জন্য আমি 83 পয়সা করে একটা প্রাইস পাবো। আর এখানে কোনো ইস্যু কস্ট থাকবে না।
এর ফলে এখানেও আমার গেইন দাঁড়াবে 249 টাকা 50 পয়সা, তার মানে 250 টাকার মতো। আর কিছুই যদি না করি, শুধু ওই এক্সিস্টিং শেয়ার 1 টাকা 83 পয়সা করে আসবে, এবং এখানে আমার একটা লস দাঁড়াবে 167 টাকা। আমাদের এক্সাম্পলটা কিরকম ছিল, যে এখানে বলছে শুধুমাত্র থ্যাংক ইউ ফর ইউর কুইক প্রেজেন্টেশন, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ, কথা বলতে হবে। আমি ফিজিক্যাল ক্লাস হলে আরো বেশি ইন্টারাকশন নর্মালি করি, যে সবাই একটু ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টে কথা বলুক, কারণ হেজিটেশন থাকাটা খুবই খুবই খারাপ নিজের জন্য। যখনই আপনি লিডিং পজিশনে থাকবেন, লিডিং পয়েন্ট থেকে ডিপার্টমেন্ট রান করবেন, ইউ শুড হ্যাভ নো হেজিটেশন। তো ইন দ্যাট কেস আমি ওইটা ইন্টারেক্টিভটা, মানে ইন্টারেক্টিভ ফাংশন গুলো বেশি রাখি। তো সাহস করে কথা বলতে হবে, হোক ভুল অসুবিধা নেই, বাট আমার শেখা যাবে। আমাদের প্রশ্নটা ছিল এরকম, যে আমাদের প্রথম যে এক্সাম্পলটা ছিল, এই এক্সাম্পলটা কি ছিল? আমাদের প্রথম এক্সাম্পলটা ছিল যে একটা প্রতিষ্ঠান, তার 1 লাখ শেয়ার আছে উইথ কারেন্ট মার্কেট প্রাইস 2 টাকা বা $2, তাই না? তো এখন যদি কেউ এই প্রতিষ্ঠানটা অ্যানাউন্স করে যে তারা এখন নতুন করে শেয়ার ক্যাপিটাল বাড়াবে, তাই তো, সোর্সেস অফ ক্যাপিটাল হিসেবে ইকুইটি ক্যাপিটালের মাধ্যমে তারা কোম্পানির শেয়ার ক্যাপিটাল বাড়াবে, এবং তারা বলেছে এই শেয়ার ক্যাপিটাল যেটা বাড়াবে সেটা আপনার রেশিওটা কি হবে এবং সেটার মোডটা কি হবে। তো মোড অফ পেমেন্ট হবে ইন দ্য ফর্ম অফ রাইট শেয়ার, আর রেশিওটা হবে প্রত্যেক এক্সিস্টিং 2টো শেয়ারের জন্য একটা নতুন শেয়ার পাবে, তাই তো? এটাই নতুন আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল, মানে প্রশ্নটা ছিল। এবং এখানে বলছে যে রাইট শেয়ার যদি ছাড়ে, তাহলে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের জন্য যারা অ্যাপ্লিকেশন করবে রাইটের জন্য বা রাইট শেয়ারের জন্য, তাদের প্রত্যেকের যে শেয়ার গুলো অ্যালোকেট করা হবে তার প্রাইসটা দেওয়া হবে 1 টাকা করে বা $1 করে। তার মানে কি, এক্সিস্টিং শেয়ারের প্রাইস 2 টাকা, কিন্তু রাইট কিনলে সে 1 টাকা করে প্রাইস পে করতে হবে। তার মানে যে কিনবে সে গেইনার, বোঝা যাচ্ছে তাই না? কেন গেইনার? যে রাইট কিনবে সে গেইনার এই কারণে, তার বর্তমান কোম্পানি তো শেয়ার প্রাইসই আছে 2 টাকা করে, তার থেকে ডিসকাউন্ট প্রাইসে রাইট ছাড়া হয়েছে। তাহলে ডিসকাউন্ট প্রাইসে যদি রাইট ছাড়ে, ডেফিনেটলি রাইটের একটা ভ্যালু আছে, এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। কিন্তু রাইট যদি এক্সিস্টিং প্রাইসেই রাখতো 2 টাকা করে, তাহলে কিন্তু রাইটের অ্যাডিশনাল কোনো ভ্যালু তৈরি হতো না। সো এই কারণে আমাদেরকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্টলি ধরে নিতে হবে যে রাইটের একটা ডিসিশন মেকিং ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে, যে এই রাইটটা আমরা নিব কি নিব না অ্যাজ ইনভেস্টর। তো সেটা গ্রাউন্ডে আমরা কাজ করেছি প্রথম এক্সাম্পলটা। সেকেন্ড এক্সাম্পল আমরা বলেছিলাম, দেখলাম যে কি, the above company raises 50,000 in order to take on a project with an expected NPV of 25,000। তার মানে যে এই কোম্পানি যে 50,000 টাকা রাইট শেয়ারের মাধ্যমে কালেক্ট করেছে, সে এই টাকাটা ইউজ করবে এমন একটা প্রজেক্টে, যে প্রজেক্টের নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু হবে $25,000। তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই প্রজেক্টরে একটা ভ্যালু আসবে। সো সেই প্রজেক্টের যখন ভ্যালু আসবে, তাহলে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এই শেয়ারের প্রাইস আদৌ কোনো চেঞ্জ আসবে কিনা, বা এক্স রাইট প্রাইসটা আপনার কি হবে, এটা বাড়বে না কমবে, না এটার ইম্প্যাক্ট কি। যদি কোনো রাইটের যে ইনফ্লোটা, অর্থাৎ রাইট সেল করে যে টাকাটা, এই টাকাটা যদি কোনো পজিটিভ এনপিভি প্রজেক্টে ইনভেস্ট করা হয়, what will be the impact on total company's net wealth? That is important. The understanding is the cash flow is being used in a new project having a positive net present value. In that case, আমাদের requirement ছিল, what is the value of the company after new project and new issue? So question number 1, what is the value of the company? Mind it and read it carefully. Value of the share and value of the company. What is the difference? Value of the share means value per share of the company's capital,
and value of the company or value of the firm is equal, এবং value of the firm or value of the company is the total aggregate value of the total projects including existing share price. বোঝা যায়? এই জায়গাটা খুব মানে কনসেপচুয়ালি ধরবেন যে ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার এবং ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি। সো প্রথম প্রশ্ন ছিল হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি আফটার নিউ প্রজেক্ট অ্যান্ড নিউ ইস্যু। সো দুটো জিনিস কনসিডার করতে হবে, নিউ প্রজেক্ট এবং নিউ ইস্যু। সো আমরা যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্সিস্টিং শেয়ার, তো আমরা বের করবো ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি আফটার রাইট ইস্যু অ্যান্ড নিউ প্রজেক্ট। সো ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি, ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি কি? ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি হচ্ছে এখানে দেখেন আমরা এটা উনি যেটা প্রেজেন্ট করেছেন আমরা সেটা ইয়া করব এখন। জাস্ট আ মিনিট, দেখা যাচ্ছে এক্সেলটা? সো রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার 1, ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি ইজ নাও, আগে ছিল কত 1 লাখ শেয়ার ইনটু 1 lakh share into $2. So value of existing share by existing share capital is 2 lakh, right? So $2 lakh হচ্ছে আমার কারেন্সি ইউনিট or CU or USD যাই বলি না কেন, কারেন্সি ইউনিট হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ারের যে ভ্যালু, তার ভ্যালু হচ্ছে কত $2 lakh। এবং আমি যেটা বললাম যে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম or value of the company will be the total aggregate value of existing share capital plus new project share capital and net value increase from the issue. So total value of the firm ki hobe? Increased value due to the new share sold. তার মানে কি ক্যাশ ইনফ্লো কত রাইট শেয়ার থেকে। সো রাইট শেয়ার থেকে ক্যাশ ইনফ্লো হচ্ছে 50,000, বিকজ আমরা দেখেছিলাম 1:2 করে যে 50,000 শেয়ার আসে সেটা আবার বিক্রি করা হয়েছে কত, সেটা বিক্রি করা হয়েছে $1 করে বা $1 করে, তাহলে $50,000 অ্যাড হলো। ইম্প্যাক্ট অফ দ্য নিউ প্রজেক্ট বিং টেকেন ওভার, সো এখানে তার এনপিভি কত, প্রজেক্টের এনপিভি হচ্ছে 25,000। সো ইন এগ্রিগেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম অর ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি উইল বি 27 lakh 2,75,000। 2,75,000 is the value of the farm. So এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে, this is the requirement of first question number A। এখন যেহেতু আমরা এই জাতীয় প্রশ্ন আগে একটা সলভ করেছি, আমরা একটু কুইকলি যাচ্ছি, যদি কারো প্রশ্ন থাকে না বুঝতে পারেন সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করবেন প্লিজ। The second requirement ছিল what is the X right price per share and the value of the right. So what is the X right price per share? What does it mean? What is X right price? Anyone? What is the X right price? Right issue পরে excessive. So value of share capital per unit after adopting the right issue. তার মানে রাইট ইস্যু হলে নিউ শেয়ার ইন হলো, ওল্ড শেয়ারও থাকলো, টোটাল মিলে একটা নাম্বার অফ শেয়ার হবে, সেই নাম্বার অফ শেয়ারের পার ইউনিট ভ্যালু কত, দ্যাট ইজ দ্য এক্স রাইট প্রাইস, রাইট? আর আমরা আরেকটা কি বলি, প্রি রাইট প্রাইস, অর্থাৎ রাইট শেয়ার দেওয়ার আগে। সো এই কোম্পানির প্রি রাইট শেয়ার ছিল কত, $2 per unit, but X right price we will find it out now. The X right price equals to কি, ওই যে উপরে যে ভ্যালুটা পেলাম, X right value of the firm divided by total number of share. So value of the firm 2,75,000. Now after issuing the right, what is the number of total share capital? It is 1,50,000, because existing 1 lakh share plus new share 50,000. So আমরা যদি 22,75,000 কে 1,50,000 দিয়ে ডিভাইড করি, we will find the X right price per share of the company. So very easily X right price is কত, 1.83। এখানে দেখে
প্রবলেমটা খুব ইজি মনে হচ্ছে, যখন পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে বসবেন তখন টার্মিনোলজি যাতে এলোমেলো না হয়ে যায়, দ্যাটস ওয়াই আমি এতটাই ব্যাখ্যা করে বলছি। সো এক্স রাইট প্রাইসটা আমরা পেলাম যে কোম্পানির নিউ শেয়ার ওল্ড শেয়ার মিলে টোটাল নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, ক্যাশ ইনফ্লো অ্যান্ড এক্সিস্টিং শেয়ার ভ্যালু টোটাল কনসিডার করে নিউ ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম পেলাম অর ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি, that will be divided by total number of share including new issued share, that is right share. So total number of share is 1,50,000 and divide by this number to the total value 2,75,000. The result will be 1.83 per share. Mind it, per share. So number B, X right price, and the second part, value of the right. What does it mean? Value of the right means কি বলতে পারবো? What does value of the right means? So আমাকে এই কোশ্চেনটা বুঝতে হবে যে কোশ্চেনে আমাকে কি চাচ্ছে। So value of the right বলতে কি বোঝায়? Anyone can explain? Anyone? What is value of the right? Excess over share price. Value of the right means the difference between the value of share per unit after adopting the right share and the cost behind the right sale or right purchase. তার মানে কি, আমি রাইট শেয়ার ইস্যু করার পরে এক্স রাইট প্রাইস আমার একটা হচ্ছে, সো আমি যদি একটা শেয়ার পাই দুইটা শেয়ারের এগেইনস্টে, I will get a single share. So what will be the price of single share after issuing the right, and ওই রাইটটা পেতে আমার কত কস্টিং হয়েছে, এই দুটো ডিফারেন্সটাই হচ্ছে ভ্যালু অফ দ্য রাইট। সো এভাবে সিঙ্গেল শেয়ারের ভ্যালু অফ দ্য রাইট বের করা যায়, আবার ভ্যালু অফ দ্য রাইট অফ টোটাল ফার্মও বের করা যায়। সো ভ্যালু অফ দ্য রাইট কি হবে? এই কোম্পানির এক্স রাইট প্রাইস কত পেয়েছি? 1.83, এবং এই 1.83 এর একটা শেয়ার পেতে আমাকে কত চার্জ করেছে কোম্পানি আমার কাছে? $1 বা 1 টাকা। তাহলে টোটাল ভ্যালু অফ এক্স রাইট প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস অ্যাকচুয়াল কস্ট $1 মাইনাস করলে পাই 0.833 হচ্ছে ভ্যালু অফ দ্য রাইট। অর্থাৎ আমি যদি এই শেয়ারটা পারচেস করি, আমি এই ভ্যালুটা পাবো, অর্থাৎ এই শেয়ারের অ্যাডিশনাল ভ্যালুটা পাবো। আর যদি আমি এটা এক্সেস না করি, আমি ঠিক এই পরিমাণে লস করব। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এখন যদি প্রশ্ন বলি, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ রাইট অফ দ্য ফার্ম বা অফ দ্য কোম্পানি, পার ইউনিট না বলে ভ্যালু অফ রাইট অফ দ্য কোম্পানি অ্যাজ এ হোল, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? Sir, total number of share after right issue into value of the right. তাই কি আমাকে টোটাল শেয়ার কত? 1,50,000। Sir. 1,50,000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো? জি স্যার। 1,50,000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো? আমার টোটাল রাইট শেয়ারই তো হয়েছে 50,000। 50,000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। সো কনসেপচুয়ালি এই জায়গাগুলোতে ঠিক থাকতে হবে, কারণ রাইট ইস্যু হয়েছে 50,000। তাহলে যদি রাইট বাই সেল যাই হোক না কেন, গেইন হতে পারে শুধু ওই 50,000 থেকে, তাই না? সো ম্যাক্সিমাম 50,000 শেয়ার যদি টোটালি রাইট কেউ পারচেস করে, তাহলে তার গেইন হবে, তার ভ্যালু অফ দ্য রাইট হবে 0.833 ইন্টু 50,000। এটা প্রশ্নে নাই, তারপরে আমরা অ্যাড হক ডিসকাশন করে নিলাম। আচ্ছা, তারপরে বলছে আচ্ছা, এরপর আমরা এখানে একটা স্টেটমেন্ট লিখেছি কি, ইফ দ্য মার্কেট প্রাইস অফ দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হ্যাড বিন গিভেন post the announcement of the project, then the project NP of the would already be included in the MB. আচ্ছা, এটা আপাতত মাথায় ধরনের দরকার নেই, এটা মানে যদি ওই ডিক্লারেশনের ইস্যু থাকে, যদি ইনক্লুডেড থাকে, তাহলে আর এটার এনপিভিটা ধরা যাবে না। আচ্ছা,
পরের প্রশ্নে আসি, assume the shareholder owns 1000 share. What is the effect on the shareholder's wealth if he take up his right, sell his right and does nothing? So do nothing যদি করে তাহলে কি হবে? So এমন একটা শেয়ার হোল্ডারের ভিউ পয়েন্ট থেকে আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার, তার হাতে ছিল 1000 শেয়ার। So what will be his or her position if he take up the right share? যদি সে রাইট শেয়ারটা পারচেস করে তাহলে তার টোটাল শেয়ার হোল্ডার্স ভ্যালুতে কি ইম্প্যাক্ট আসবে সেটা আমরা দেখি। ওয়েলথ প্রায়র টু দ্য রাইট ইস্যু কি ছিল? 1000 শেয়ার ওই ব্যক্তির হাতে ছিল, 2 টাকা করে শেয়ারের প্রাইস ছিল, সো 2000 টাকা। দেন ওইখানে বলছে ওয়েলথ পোস্ট রাইট ইস্যু। পোস্ট রাইট ইস্যুটা কি? পোস্ট রাইট ইস্যু মানে সে যদি রাইটটা নেয় তাহলে তার রাইটের প্রাইস হবে 1.83 পার শেয়ার এবং টোটাল নাম্বার অফ রাইট হবে, টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার হবে নতুন 500 রাইট এবং এক্সিস্টিং শেয়ার 1000, টোটাল 1500 শেয়ার ইন্টু 1.83, সো $2750 হবে তার নতুন ওয়েলথ। হোয়ারেজ তার কস্ট হয়েছে কত? কস্ট হয়েছে 5500, সো তার টোটাল নেট দাঁড়িয়েছে কত? 2250। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রাইট নেওয়ার আগে তার যে প্রাইস ছিল, তার যে শেয়ার ছিল, তার ভ্যালু হচ্ছে $2000 এবং রাইট যদি অ্যাক্সেস করে তাহলে তার ওয়েলথের পরিমাণ দাঁড়াবে 2250 টাকা। তার মানে 250 টাকা তার নেট ওয়েলথে একটা গ্রোথ আসবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই গ্রোথটা কেন? এই গ্রোথটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে প্রজেক্টটা নেওয়া হবে ওই রাইটটা ইস্যু করে এবং প্রজেক্টের কারণে কোম্পানির টোটাল ভ্যালুতে যে পরিবর্তন আসবে $25,000 নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু, এটা অ্যাকচুয়ালি তারই প্রপোর্শনেট শেয়ার। তার মানে আমরা এর পরের চ্যাপ্টার গুলোতে দেখব যে কোম্পানিতে যদি সিগনিফিক্যান্টলি কোনো ভ্যালু ক্রিয়েশন অ্যাক্টিভিটিস না হয় তাহলে প্রকৃতভাবে শেয়ারের পজিশন চেঞ্জ হওয়াতে এমপ্লয়ি বা ইনভেস্টরের নেট ওয়েলথে কোনো পরিবর্তন আসে না। এটা আমরা দেখবো যে প্রাইস প্রেডিকশনের ক্ষেত্রে বা ক্যাপিটাল মার্কেটে কিভাবে প্রাইসটা প্রেডিকশন করতে হয়, ভ্যালু কিভাবে নির্ধারণ করতে হয়, ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটির ক্ষেত্রে বা মানুষের মেন্টালিটি কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়, এগুলো দেখবো আমরা আস্তে আস্তে। বাট এই জায়গাটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? এই কনসেপ্টটা কি বললাম? আনলেস অ্যান্ড আনটিল the company has a significant value creation activity, the shareholders position by their wealth will not be changed যদি সে রাইট ইস্যু অ্যাক্সেস করেও। তার মানে এর আগের প্রশ্ন আমরা দেখেছিলাম যে কোনো এনপিভি যদি নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে তার সে রাইট অ্যাক্সেস করুক বা না করুক তার ওয়েলথে কোনো পরিবর্তন আসে না। সো দ্য ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে এই প্রশ্নের সাথে আগের প্রশ্নের ডিফারেন্স হচ্ছে দিস প্রজেক্ট হ্যাজ এ net present value of 25,000. That means issuing the right, the company will reinvest in a project which have a positive NPV. So ultimately the shareholders of today investing in this share will have a proportionate gain of that net present value project. That's why the net asset value or net wealth of the shareholder is getting higher compared to previous position. That's why ex-right price of the share is higher by proportionate value of the net present value. এই জায়গাটাতে সবাই বুঝতে পেরেছি আমরা? এই কনসেপ্টটা কাজে লাগবে আমাদের। আচ্ছা, the next point, if he sell his right as we calculated earlier, এখানে তার আগের ভ্যালু ছিল 2000, that means 2 into 1000. Wealth post right issues wealth is that is যদি সে এটা সেল করে দেয়, প্রজেক্টটা সেল করে দিলে তার ভ্যালু কত আসবে? সো সে 1000 শেয়ার নিজের কাছেই রেখে দিবে এবং বাকি শেয়ারটা সে কি করবে? বাকি শেয়ারটা কিন্তু এখানে আপনারা একটা জিনিস বুঝতে পেরেছেন কিনা, তার কস্টটাকে কিন্তু
নেট করে নেওয়া হয়েছে এই জায়গাটাতে। হ্যাঁ, অর্থাৎ তার যে 500 টাকা যে ছিল 1.83 ইন্টু 500 মাইনাস আবার 500 করে নিয়েছে। সো সেল থেকে যে নেট অ্যামাউন্ট প্রসিড হয় সেটাই শুধুমাত্র সে নিয়েছে। সো সেখানেও তার দেখেন 2250। So whether he hold the share or sell it doesn't matter, he or she will have a positive gain of $250 from his $100 100 shares portfolio. So this is very important. And the last one, if he does nothing, যদি না কিছু করে তাহলে তার ভ্যালু কত হবে? তাহলে তার ভ্যালু হবে কি 10,000 into new X right price. So ultimately he is losing his money by or losing his net wealth by not doing anything. এবং আমি যেটা উপরে বলছিলাম যে যদি সে কিছুই না করে তাহলে তার পজিশনটা কিন্তু রিডিউস হবে বিকজ অফ নট টেকিং ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট। সো এইটা আমরা আপাতত এই জায়গাটায় পৌঁছাই যে রাইট ডিক্লেয়ার করা এবং ইনভেস্টর কোম্পানি হিসেবে it is very vital for any company to take the decision regarding whether to take the right share or not. এবং প্র্যাকটিক্যালি এখানে আমরা 1000 শেয়ার দেখছি, প্র্যাকটিক্যালি আমরা আসলে এক একটা কোম্পানির প্রচুর পরিমাণে শেয়ার হোল্ড করতে হয়। সে ইফ ইউ আর দ্য চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার or head of the Department of Finance in Investment Corporation of Bangladesh, then you will have to take decision like this every week, having more than 400 crore taka, 4,000 crore taka, 5,000 crore taka investment. So this is very big deal for you, whether I will decide about the excess of the share or so do you get my point যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এই ডিসিশন গুলো নেওয়া? ওকে স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। শিওর স্যার এই রাইট শেয়ার সেল করছে যে এখানে 0.833 কেন রেটটা? এক্স্যাক্টলি, আমি প্রশ্নের মধ্যে আপনাকে বলে গেছি, আপনি হয়তো খেয়াল করেন নাই যে এখানে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ধরা হয়েছে। তার মানে ওই প্রজেক্টটা ওই শেয়ার গুলো তার কতগুলো শেয়ার ছিল ওখানে? তার শেয়ার ছিল 500 সেল করার মতো, তাই না? তো 500 শেয়ারের কস্ট প্রাইস কত? 500 শেয়ারের কস্ট প্রাইস কত? 500 টাকা, ঠিক না? স্যার জি স্যার, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ 500 টাকা। 500 টাকা, তাহলে সেটা তো একটা তার পারচেস কস্ট। আর ওই শেয়ার থেকে ওই শেয়ার গুলো ভ্যালু কত? অ্যাকচুয়ালি 500 শেয়ার ইনটু 1.83 হচ্ছে এক্স রাইট প্রাইস অফ দ্য শেয়ার, তাই না? জি স্যার। রাইট শেয়ারটা অ্যাক্সেস করার পরে প্রত্যেকটা শেয়ারের ভ্যালু কত এখন? 1 টাকা। 1.83। তাহলে আপনি 500 ইন্টু 1.83 মাইনাস 500 ইন্টু 1 আপনার হাতে ডিভাইড করেন, অর্থাৎ আপনার পারচেস প্রাইস মাইনাস করে নেন ফ্রম সেল প্রসিড, আলটিমেটলি দেখবেন এই সেম ভ্যালু আসবে। এই কথাটা আমি বলেছি যে আপনারা এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছেন কিনা, কেন যে 0.83 দিয়ে কেন করলো, কারণ পার শেয়ারের বর্তমান নিউ প্রাইস হচ্ছে 1.83 আর ওই শেয়ারটা কিনতে আমাকে পে করতে হয়েছে 1 টাকা করে রাইট শেয়ার। সো আমার নেট প্রসিড কত? নেট প্রসিড হচ্ছে 0.83। ডু ইউ গেট মি? বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। এনিওয়ান? বোঝা গেছে না? আমরা কি হ্যাঁ স্যার, আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যে আপনার ওই Sure. টোটাল ভ্যালুর মধ্যে এনপিভিটা আসলো কেন? আচ্ছা, এনপিভিটা আসলো কেন? এনপিভিটা আসলো এই কারণে, কোম্পানির ক্ষেত্রে থিমেটিক্যালি ইউ জাস্ট ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট যে একটা কোম্পানি ইজ অপারেটিং উইথ হিজ কারেন্ট পেইড আপ ক্যাপিটাল, রাইট? বাট continuously operation is not supporting the total taking new project because company has no sufficient fund to invest in new projects.
কোম্পানি হয়তো এমন একটা প্রজেক্ট হাতে পেয়েছে যেখানে নিশ্চিত গেইন হবে, নিশ্চিত রিটার্ন আসবে। ইন দ্যাট কেস কোম্পানি কোথাও ফান্ড না পেয়ে শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারস্থ হয়েছে যে আমাকে আমরা যারা আমাদের শেয়ার হোল্ডার আছেন সবাই যদি প্রত্যেকটা দুটো শেয়ারের এগেনস্টে একটা শেয়ার পারচেস করে উইথ রিডিউসড প্রাইসড বাই 50%, অর্থাৎ 2 টাকা ভ্যালুর শেয়ার 1 টাকা করে সেল করা হবে, তাহলে কোম্পানি প্রায় $50,000 টাকা পায়। আর কোম্পানি এই টাকাটা নেওয়ার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য, দ্যাট ইজ এইটা ইনভেস্ট করা হবে ফার্দার একটা প্রজেক্টে, যে প্রজেক্টের ভ্যালু নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যাজ অফ ডিসিশন মেকিং ডেট ইজ $25,000। তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই প্রজেক্ট হয়তো ফিউচারে কন্টিনিউয়াসলি একটা সিগনিফিক্যান্ট ক্যাশ ইনফ্লো হবে এবং তারই নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু করে আজকে একটা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে তো আমরা পারি, তো সেই ফিউচার ক্যাশ ফ্লোকে ডিসকাউন্ট করে আজকের ভ্যালু সেটা 2,25,000। তাহলে আজকের দিনে যারা ডিসিশন নেবে যে রাইট শেয়ারটা আমি কিনবো, তাহলে প্রত্যেকটা শেয়ার হোল্ডার have that additional value of taking the decision in investment of the new project. That means নতুন প্রজেক্টের যে additional value সেটা আলটিমেটলি টোটাল কোম্পানির ভ্যালুরই একটা অংশ হয়ে যাবে। সো ওয়াই নট যে এক্সিস্টিং যারা শেয়ার হোল্ডার দে উইল আলটিমেটলি বি দ্য গেইনার অফ দ্য প্রজেক্ট। যেটা আমি বারবার বলছি যে এখানে যে ভ্যালুটা ইনক্রিজ হয়েছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি the decision making value of the company in new project which have a net present value of 25,000. তার মানে আলটিমেটলি শেয়ার হোল্ডাররাই তো কোম্পানির টোটাল নেট ওয়েলথের প্রপোর্শনেট মালিক, তাহলে শেয়ারের ভ্যালুও বেড়ে যাবে বিকজ অফ টেকিং এনপিভি প্রজেক্ট। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। সো ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, আমি বারবার বলছি আপনাকে এই জায়গাটা একটু চিন্তা করতে হবে, ইউজ ইউর ব্রেন। ভ্যালু অফ দ্য ফার্মস মিনস কি? এখানে আমি জানি ওনার ওই প্রশ্ন উনি করেছেন, বাট অনেকেই এই জায়গাটা ক্লিয়ার না। আপনারা কি আমার এক্সেলটা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। আচ্ছা, এক্সেলটা যদি দেখতে পান তাহলে আমি একটু ছোট্ট করে বলে আসি, এখানে একটু কনসেপচুয়ালি চিন্তা করার দরকার আছে। অ্যাসেটস, লায়াবিলিটিস, আমরা বলছি সে $1,00,000। আপনারা একটু দেখেন, হ্যাঁ এক্সাম্পল তো এটা আমি আমার এমনি র্যান্ডমলি করছি, আপনারা দেখেন। আচ্ছা, অ্যাসেটস, কারেন্ট অ্যাসেটস এটা আমরা ধরে নিই কারেন্ট অ্যাসেট, লং টার্ম অ্যাসেটস বা এ ফিক্সড অ্যাসেট হতে পারে। হ্যাঁ, সে $5,00,000। হ্যাঁ, তাহলে টোটাল অ্যাসেট কত হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এখানে টোটাল লায়াবিলিটিস কত হতে হবে? টোটাল লায়াবিলিটিস হবে এটা ইকুয়ালস টু, চেক করে এখানে চেক পয়েন্ট বসাই, এটা মাইনাস এটা, তাহলে এটা সমান হতে হবে অ্যাসেট লায়াবিলিটি, রাইট? আচ্ছা, আচ্ছা লায়াবিলিটি, হ্যাঁ এনিওয়ান কিছু বলছেন? যে কথা বলছেন আপনার ইয়া ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে কারেন্ট লায়াবিলিটিস, কারেন্ট লায়াবিলিটিস ধরে নিই আমরা সে 2,00,000, ঠিক আছে। আচ্ছা, লং টার্ম লায়াবিলিটি, এলটিএল ধরে নেই সে আরো 7,00,000। আচ্ছা, আর এখানে ধরেন এখানে একটু ভাগ করে করে লিখে ইকুইটি, হ্যাঁ ইকুইটি আমরা এটা বলি ইকুইটি ক্যাপিটাল,
ইকুইটি ক্যাপিটাল। এখন ইকুইটি ক্যাপিটালের মধ্যে কি আছে? রিটার্ন আর্নিংস, রিজার্ভ, পেইড আপ ক্যাপিটাল, পেইড আপ ক্যাপিটাল। আচ্ছা, সো আমরা এভাবে চিন্তা করি, দেখি কেমন হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, পেইড আপ ক্যাপিটাল। সো রিটার্ন আর্নিংস ধরে নিচ্ছি আমি, সে $1,00,000 আছে। আচ্ছা, রিজার্ভ আছে সে $20,000। তাহলে তার পেইড আপ ক্যাপিটাল কত হবে? আমি একটু ইয়ে করে দিই। তাহলে মিললো? তার অ্যাসেট লায়াবিলিটি কি মিলেছে? আচ্ছা, আমরা ধরে নিই 10 টাকা ইচ, 10 টাকা ইচ। তার মানে 10 টাকা ইচ হলে তার সংখ্যা কত? 45,000 শেয়ার না? জি স্যার। এখন আপনারা বলেন এই কোম্পানির ইকুইটি ক্যাপিটাল কত? ইকুইটি ক্যাপিটাল কত? ইকুইটি ক্যাপিটাল হচ্ছে 6 লাখ, এটা প্লাস এটা, টোটাল লায়াবিলিটি। সো এখন ইকুইটি ক্যাপিটাল কত এই কোম্পানির? 6 লাখ টাকা। ইকুইটি ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, ইকুইটি ক্যাপিটাল হচ্ছে 6 লাখ টাকা না? 6 লাখ। পেইড আপ ক্যাপিটাল কত? 45,000 শেয়ার। আমি যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, কি হবে এখানে? বা ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি। টার্মিনোলজির জন্য টার্মিনোলজি গুলো কি কনফার্ম করতে হবে। এক হচ্ছে ভ্যালু অফ ফার্ম, ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি, একই জিনিস। কি হবে বলেন? 6 লাখ। 6 লাখ। হ্যাঁ, আর 6 লাখ স্যার। 6 লাখ। কিভাবে? 6 লাখ। ভ্যালু অফ কোম্পানি হবে 6 লাখ। টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেট লেস টোটাল লায়াবিলিটি। আপনি হিসাব করেন, টোটাল অ্যাসেট 15 লাখ মাইনাস লায়াবিলিটিস মাইনাস করে দেন 8 লাখ, এই দুইটা তাই না? করলে কি হলো? এটা মাইনাস এটা মাইনাস এটা। আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা পেলাম টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। আচ্ছা, আমি এখন যদি বলি ভ্যালু অফ শেয়ার পার ইউনিট, কি হবে? 4,50,000 ডিভাইডেড। তাহলে আমি কি করব? ইকুয়ালস টু এই যে 6 লাখ ডিভাইডেড বাই কত দিয়ে ডিভাইড করব? 4 লাখ 50। 4,50,000। স্যার 45,000। 45,000। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? ভ্যালু অফ শেয়ার পার ইউনিট। আচ্ছা, তাহলে ভ্যালু অফ শেয়ার পার ইউনিট ফেস ভ্যালু কি হবে বলেন? 10 টাকা। 10 টাকা স্যার। কে বলেছে 13.33? কেন হবে ভাইয়া? ফেস ভ্যালু মানে হচ্ছে ওই শেয়ারের অরিজিনাল ইস্যুড ভ্যালু কত ছিল। ফেস ভ্যালু, ফেসের উপর যে ভ্যালুটা লেখা থাকে সেটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু। এক সময় ছিল আপনার কি ছিল? এক সময় কাগজের শেয়ার ছিল, জানেন তো না? আমরা বলি যে ডিম্যাট হওয়ার আগে এটার
ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন যেটা বলা হয় 2010-এ যেটা হলো, ডিম্যাট হওয়ার আগে যে শেয়ার গুলো ছিল সেটা কাগজের শেয়ার ছিল, টাকার মতো ছাপানো, টাকার মতো অত ভালো কাগজে না, কোম্পানির ইন্ডিভিজুয়াল প্যাডে বা ওইরকম একটা সিকিউরিটাইজড ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে এফডিআর এর মতো ছিল। সেই ফেসের উপর যে ভ্যালুটা লেখা থাকে দ্যাট ইজ কল ফেসড ভ্যালু। সো ফেস ভ্যালু হচ্ছে 10 টাকা পার ইউনিট। ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম এখানে পেলাম 6 লাখ। কিভাবে আসছে? টোটাল অ্যাসেট মাইনাস টোটাল লায়াবিলিটিস, এন্ড ভ্যালু অফ শেয়ার পার ইউনিট আসলো কত? 13 টাকা। আমাদের যে প্রশ্নটা ছিল, যে প্রশ্নটা উনি করার চেষ্টা করেছেন, যে এই যে আমি যখন নতুন করে রাইট ইস্যু করব, সে এই স্ট্যাটাসে কোম্পানি যদি ডিসিশন নেয় যে তার প্রত্যেকটা 1:2 রেশিওতে রাইট দেওয়া হবে, কিভাবে লেখা থাকে, হ্যাঁ 1:2 রেশিওতে রাইট দেওয়া হবে, তাহলে তার রাইটের সংখ্যা কত হবে বলেন আপনারা? 22,500। তাহলে 45,000 শেয়ার ডিভাইডেড বাই 2, 22,500 হবে। হ্যাঁ, এবং ধরে নিলাম এট দ্য রেট অফ, খেয়াল করেন আমি কিন্তু সব একসাথে আলাপ করে যাচ্ছি, এট দ্য রেট অফ সে 8 টাকা। তাহলে এই 22,500 শেয়ার সেল করে কত টাকা পাবে কোম্পানি? 1,80,000। ইন্টু 8 টাকা, তাই তো? আচ্ছা, স্যার এখন এই কোম্পানির নতুন, এটা হচ্ছে নিউ প্রসিড। এখন যদি এই প্রসিডটা ব্যবহার করে কোম্পানি নিশ্চয়ই ঘরে বসিয়ে রাখবে না টাকাটা, তখন সে কি করবে? সে এমন একটা জায়গায় ইনভেস্ট করলো যার এনপিভি হবে সে 30,000 টাকা, $30,000 বা 30,000 টাকা। তাহলে এই কোম্পানির নতুন শেয়ার প্রাইস কি হবে? নতুন শেয়ার প্রাইস কি হবে বলতে পারবেন? এই যে আগে বের করব টোটাল ভ্যালু অফ কে ফার্ম, এখানে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম কত? 6 লাখ। 6 লাখ যোগ 30,000। ক্যাশ প্রসিড কত? 80। জি স্যার। এনপিভির ভ্যালু কত? 30,000। 30,000। টোটাল কত হলো? 8,10,000। বোঝা যাচ্ছে? না খেলবা। আচ্ছা যাক, এখানে কত আসে সামেশন করলে? 8,10,000। 8,10,000। তাহলে এইটা কি হলো? ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। এখন আমি যদি ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বের করি এক্স রাইট, তাহলে এটার নাম্বার অফ শেয়ার কত হবে? নাম্বার অফ শেয়ার হবে এই যে 45,000 প্লাস 22,500। কত হবে? 22,500 ইকুয়ালস টু 45,000 প্লাস 22,500। আচ্ছা, তাহলে 67,500 আমরা ডিভাইড করে দেখি কি রেজাল্ট আসে। কত আসলো? 12 টাকা, ঠিক না? আচ্ছা, 12 টাকা যদি হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখেন, এই রাইটটা, তাহলে এইটা হচ্ছে প্রত্যেকটা নিউ শেয়ারের ভ্যালু, তাই না? এখন কোম্পানির যে একটা রাইট কিনবে তার নেট গেইন কত, অর্থাৎ ভ্যালু অফ দা রাইট কত, কে বলতে পারবে?
আছেন তো আমার সাথে নাকি? স্যার 4 টাকা হবে স্যার, তাহলে ভ্যালু অফ রাইট কত? 4 টাকা হবে স্যার। 4 টাকা। তো এই যে যে মানে আমরা যে প্রশ্নটা থেকে এখানে আসলাম, খেয়াল করেন এই টাকা, এটা হচ্ছে আমাকে ওই প্রত্যেকটা নিউ শেয়ারের জন্য পে করতে হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা নিউ শেয়ার ইস্যুর পরে আমি এই 12 টাকা করে প্রাইস পাবো। তাহলে আমার নেট গেইন কত হবে এই শেয়ার থেকে? নেট গেইন হবে, তার মানে ভ্যালু অফ রাইট হচ্ছে, ভ্যালু অফ রাইট কত? 4 টাকা। 4 টাকা। এখন দেখেন যে কেউ যদি 100 শেয়ার নিয়েও যদি এখানে এন্টার করে, তাহলে সে এই এনপিভির যে ভ্যালু, এটার প্রপোর্শনেট ভ্যালু তার ইনক্রিজ হবে। এবং সেটার কিভাবে প্রপোর্শনেট ভ্যালু হবে? এই এনপিভি যে 3000 শেয়ার ডিভাইডেড বাই টোটাল 67 পয়সা, এটাই হবে আলটিমেটলি তার নেট গেইন। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এ পর্যন্ত আমাদের মনে রাখতে হবে কয়েকটা জিনিস: ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, ভ্যালু অফ শেয়ার পার ইউনিট, প্রি রাইট শেয়ার আর এক্স রাইট শেয়ার হচ্ছে অরিজিনাল ফেস ভ্যালু কত হবে, এবং সেটা কিভাবে, খুব ইজি জিনিস, মানে সোজা বাংলায় চিন্তা করলে নতুন শেয়ার ইস্যু করার পরে কোম্পানির টোটাল অ্যাসেটটাকে তো প্রপোর্শনেট রিডিউস হয়ে যাবে, তাই না? সো ইন দ্যাট কেস আপনাকে প্রপোর্শনেট রিডাকশনের ফলে টোটাল ভলিউমের ইম্প্যাক্টটাও দেখতে হবে। এ পর্যন্ত বুঝতে পারছি তো সবাই? আমরা একটু নেক্সট ইয়াতে চলে যাই। যে প্রশ্ন করেছিলেন সে কি বুঝতে পেরেছেন যে কেন এটা নেট অফ হলো? জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাব পরের টপিকে, সেটা হচ্ছে রাইট ইস্যু উইথ চেঞ্জ অফ টার্ম। রাইট ইস্যু উইথ চেঞ্জ অফ টার্ম মিনস, এখানে বলছে 2.5, দেখেন পেজ নাম্বার 165 ইন ইয়ার ম্যানুয়াল। In the above example, the term of issue were one new share at price of $1 per unit for every 2 shares currently held. What difference would it make to shareholder? Well, if the term were altered, তাহলে কি altered করছে দেখেন, the company in interactive question 1 raises the required 50,000 by issuing new share on 1-for-1 basis, তার মানে at 50 per new share, 50 পয়সা per new share। তার মানে কি বলছে বলতে পারবেন? এটার মিনিং কি? তার মানে কোম্পানি এখন 1 লাখ শেয়ার ইস্যু করবে, নতুন রাইট। আগে যেখানে ছিল 1:2, এখন হবে 1:1। বুঝতে পারছেন? 1:1। এবং নতুন প্রাইস হবে কত? আগে 1 টাকা ছিল, এখন হবে 50 পয়সা। তাহলে ক্যাশ ফ্লো কিন্তু ঠিক থাকছে, ঠিক না? ক্যাশ ফ্লো ঠিকই থেকে যাচ্ছে। ক্যাশ ফ্লো যদি ঠিক থাকে, তাহলে আপনার প্রাইস এবং ভ্যালু অফ দ্য ফার্মের উপর কি ইম্প্যাক্ট আসবে, এটা পারা যাবে না? পারা যাবে? কি এই প্রশ্নটা সলভ করতে পারবেন নাকি আমরা সলভ করতে হবে আমাদের? আচ্ছা, খুব কুইকলি সলভ করি যেহেতু আমাদের এটা কাজ অলমোস্ট ডান। আচ্ছা, এটার সিকোয়েন্স ধরে ধরে, তাহলে এটা আমাদের কত? ওয়ার্ক এক্সাম ইন্টারেক্টিভ 2, তাই তো? কে হেল্প করবে আমাকে এই প্রবলেমটা সলভ করতে? এনিওয়ান? প্রথমে প্রশ্নটা বুঝেছি তো আমরা, এই যে উপরের যে কাজটা করলাম সেম কাজ। প্রথম কথা হচ্ছে আগের শেয়ার সংখ্যা কত ছিল আমরা দেখি। ওল্ড শেয়ার সংখ্যা কত ছিল? আলটিমেটলি 22,500ই হবে। 22,500 কি হবে? নতুন শেয়ার স্যার।
না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলছি আমরা কিন্তু নতুন এক্সাম্পলে চলে আসছি। এই 22,500 এক্সাম্পল ক্লোজ করে দিয়েছি আমি। এটা 1:1 যদি হয় সেক্ষেত্রে আমার 45,000ই হচ্ছে, এবং 0.5 যেহেতু রেট, সেক্ষেত্রে এই 22,500। প্রশ্নটা, এই অংশটুকু আমরা নিজেরা আমাদের সিকোয়েন্সের বাইরে বোঝার জন্য করেছিলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা এখন পেজ নাম্বার আপনাদের বইয়ের ম্যানুয়ালে আমরা এখন আছি 165 এ, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন নাম্বার 2। তো সেখানে ওল্ড শেয়ার সংখ্যা কত ছিল? এক্সেলটা শেয়ার করা হয়নি সম্ভবত। ও এক্সেলটা শেয়ার হচ্ছে না, না আমি তো ডাইরেক্টলি চলে গেছি। আচ্ছা, মানে এই এক্সাম্পলটা আমরা তো অলরেডি ক্লোজ করেছি। আমরা এখন ইন্টারেক্টিভ 2 দেখতে চাচ্ছি 165 পেজ নাম্বারে। ওকে, তো সেখানে কোশ্চেন নাম্বারটা দেখেন, যদি টার্মিনোলজি অল্টার হয়ে যায়, তাহলে ওল্ড শেয়ার সংখ্যা টার্মিনোলজি অল্টার মানে ওরা এখন বলছে আগে 2:2 ছিল, না এখন আমরা 1:1 এর রেশিও করতে চাই। তাহলে এক্সিস্টিং শেয়ার কত ছিল? এক্সিস্টিং শেয়ার 1 লাখ শেয়ার, ঠিক আছে। ভ্যালু কত? 2 টাকা। 2 টাকা করে। 2 টাকা। আচ্ছা, এখন আমাদের কি বলেছে, আমরা এখন রাইট দিব 1:1 at the rate of কত? 0.5। এই তো রিকোয়ারমেন্ট নাকি? 1:1 এ 0.5। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন চিন্তা করি। আচ্ছা, এখানে আরেকটা বিষয় বলছে যে এখানকার ওই যে রিকোয়ারমেন্টের প্রজেক্টে যে এনপিভি ছিল, নতুন যে 50,000 টাকা পাবে ক্যাশ ইনফ্লো, সেটার আবার নিউ প্রজেক্ট এনপিভি। তাহলে এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট হচ্ছে এখানে ছিল 25,000। আচ্ছা, এই আগের কোশ্চেন ছিল, শুধুমাত্র চেঞ্জ হয়েছে এই টার্মটাতে, তাই না? এই টার্মটাতে শুধু চেঞ্জ হয়েছে। তাহলে আমরা খুব কুইকলি যদি যাই, এক্সিস্টিং ভ্যালু কি হবে? আমার নাম্বার অফ শেয়ার আমরা আগে বের করবো যে এক্স রাইট প্রাইসটা কি। তাহলে এক্স রাইট প্রাইসটা কি হবে? আগে আমরা দেখি, এটা ইনটু এটা। শূন্য একটা কম হয়ে গেছে, তাই না? সো এটা ছিল এক্সিস্টিং ভ্যালু অফ ফার্ম। আচ্ছা, এবার আসি 1:1, হ্যাঁ, প্লাস আপনার ক্যাশ ফ্লো কত হবে? বোঝা যাচ্ছে? 0.5 ফ্রি ভ্যালু, আমরা এটা বলি ফ্রি ভ্যালু। আচ্ছা, ফ্রি ভ্যালু, আচ্ছা ফ্রি ভ্যালু, এটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম রাইট। আর এনপিভি কত? 25,000। 25। তাহলে টোটাল ভ্যালু কত? 2,75,000 ডিভাইডেড বাই কি? ডিভাইড করবো এখন 2 লাখ টাকা, 2 লাখ শেয়ার স্যার। তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কত? নাম্বার অফ শেয়ার নিউ, এটা হচ্ছে, এটাকে বলি নিউ। হ্যাঁ, ভাগ করে লিখলে ইজি হবে। নাম্বার অফ শেয়ার, এখন তার শেয়ার সংখ্যা কত? 1 লাখ ছিল আগে, আবার হ্যাঁ 1 লাখ আবার হলো, তাহলে 2 লাখ শেয়ার। সো এখন তার নিউ ভ্যালু কত হবে? 1.375। এটা হবে কি এক্স রাইট প্রাইস?
তাহলে এটা হবে এক্স রাইট প্রাইস। আচ্ছা, এক্স রাইট প্রাইস। তাহলে ভ্যালু অফ দ্য রাইট কত হবে এটা কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, ভ্যালু অফ এখান থেকে আমার কস্টিং কত ছিল? তো লেস কস্ট হচ্ছে কত? 0.5 মানে 50 পয়সা আর কি, সোজা কথা জি স্যার 50 পয়সা। তাহলে 50 পয়সা যদি ইয়া করি ভ্যালু অফ, এটা হবে ভ্যালু অফ রাইট না? জি স্যার ভ্যালু রাইট, হ্যাঁ, ভ্যালু অফ রাইট পার শেয়ার। ওকে, তাহলে এটাও আমরা পেয়ে গেলাম। এরপরে আমরা বের করব, যদি আমরা দেখি যে একই রকম করে একজন সে 10,000 শেয়ার হোল্ড করে, তাহলে তার যদি সে বাই করে তাহলে কি হবে? যদি সে বাই করে আবার ভ্যালু অফ দ্য শেয়ারটা সেল করে দেয় তাহলে কি হবে? এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ভ্যালু অফ শেয়ার, আপনার রাইট শেয়ার সব সময় যে একেবারে সেম ভ্যালুতে সেল করে তা কিন্তু না, প্র্যাকটিক্যালি ডিফারেন্ট। রাইট শেয়ার আমরা প্র্যাকটিক্যালি পাওয়ার সাথে সাথে হায়ার ভ্যালুতে সেল করে দিই, তখন কিন্তু ইনভেস্টরের গেইন হবে। সো হোয়াট এভার বি দ্য সেল প্রাইস, আপনাকে রাইট সেল থেকে কস্টিংটা মাইনাস করলে তার নেট গেইনটা হবে। তাহলে আমি আর ফার্দার বাকি 3টা স্টেজে যাচ্ছি না। যে একজন যদি 1000 শেয়ারের শেয়ার হোল্ডার হয় তাহলে তার ওয়েলথের কি ইম্প্যাক্ট আসবে। আলটিমেটলি দেখবেন এই এনপিভি যেটা বললাম, এই এনপিভিরই ইম্প্যাক্টটা আসবে পার ইউনিট শেয়ারে। এটা হচ্ছে মেইন মেসেজ। বোঝা গেছে? আচ্ছা, ইয়েস স্যার আমরা এখন তাহলে এটাও আমরা দেখলাম। সো রাইট শেয়ার নিয়ে যদি আর কোনো ধরনের কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্ন আসে, আশা করি আপনাদের কারোর কোথাও আটকানোর কথা নয়। কি পারবো না আমরা? আচ্ছা, এখন আসি স্যার পারবো মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে মানে ইনশাআল্লাহ পারবো আমরা। আচ্ছা, ফ্যাক্টরস টু বি কনসিডার্ড হোয়েন ইস্যুইং রাইট শেয়ার। প্র্যাকটিক্যালি যখন রাইট শেয়ার ইস্যু করা হয়, what should be the considerable area before issuing right share from the perspective of issuing company বা issuer company? So issuer company is the listed company in Dhaka Stock Exchange or Chittagong Stock Exchange or any kind of share market in other countries also. So in that case, issue cost is very important, কারণ আপনি যে প্রাইসটা কোট করবেন এবং কোম্পানির যে ক্যাশ ইনফ্লো হবে, মাইন্ড ইট, সেই ক্যাশ ইনফ্লো ফুললি উইল নট বি অ্যাভেলেবল ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন নিউ প্রজেক্ট। সো আমাদের প্রশ্নের মধ্যে যদি কখনো বলে দেয় যে ইস্যু কস্ট হচ্ছে এত টাকা, তাহলে ওই ক্যাশ ইনফ্লোটা কিন্তু ইস্যু কস্ট বা নেট কস্টটাকে নেট অফ করে নিতে হবে। যদিও অত কমপ্লেক্স থাকবে না পরীক্ষার হলে প্রশ্ন, বাট থিওরিটিক্যালি বা থিমেটিক্যালি কনসেপচুয়ালি আমি বলে যাচ্ছি এই কারণে যে আপনারা যাতে এই কনসেপ্টটা অ্যাডপ্ট করেন। সেটা হচ্ছে যে আমরা যে জায়গাগুলো দেখলাম যে প্রি রাইট প্রাইস অফ দ্য ফার্ম প্লাস ক্যাশ ফ্লো ফ্রম দ্য রাইট ইস্যু প্লাস নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্য নিউ প্রজেক্ট উইল বি দ্য নিউ ভ্যালু X right price. So new value of the firm after X right will be the summation of these trees. But যদি এই ইস্যু কস্ট ইনকর্পোরেট থাকে বা অবশ্যই ইস্যু কস্ট আছে, সেক্ষেত্রে কাউকে না কাউকে মিডিয়া হিসেবে অ্যারেঞ্জার নিয়োগ করতে হয়। নর্মালি এটা মার্চেন্ট ব্যাংক গুলো এই কাজগুলো করে থাকে, তাদেরকে একটা ফিজও দিতে হয়। টোটাল রাইট ভ্যালুর সে 0.2% or 0.1% তাদেরকে দিতে হয়। সো এই কস্টটাও কিন্তু নেট অফ করে নিতে হবে ডিউরিং দ্য ক্যালকুলেশন অফ নেট ইনফ্লো ফ্রম রাইট ইস্যু। ওকে, দেন শেয়ার হোল্ডার্স রিয়াকশন, দিস ইজ থিওরিটিক্যাল পার্ট অ্যান্ড আমরা যেটা বলি মেন্টাল গেম, হোয়াট উইল বি দ্য রিয়াকশন অফ the existing shareholders. So in that case, thinking about the reaction, you have to think about issuing the right share below, at least below the prevailing market price, trading under listed companies
সো যদি স্টক এক্সচেঞ্জে এক্সিস্টিং যে ট্রেড হচ্ছে এই ট্রেড প্রাইসের নিচে যদি অফার করা হয়, then only shareholders will accept your right, otherwise it will be in negative side. So subscription তখন প্রবলেম হয়ে যাবে। ওকে, দেন তার মানে রাইট অ্যাক্সেস করার একটা মোটিভেশন থাকতে হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। The next point is control of board. Control of board means during the time of issuing share, the existing shareholder and existing board always they feel fear about the new composition of shareholding. So new composition of shareholding যদি এমন হয় যে কোনো একটা গ্রুপ রাইট ইস্যু করার পরে টোটাল শেয়ারের একটা সিগনিফিক্যান্ট অংশ মার্কেট থেকে কিনে নিয়েছে, in that case it will be very discomfort for existing shareholder, because they may not be able to hold their existing position as either chairman or director or something like this. তখন এই নিউ কন্ট্রোল অফ দ্য বোর্ড কি হবে, এটাও কিন্তু মোস্ট ভাইটাল ইস্যু। সো হোয়াট ইজ অ্যাবাউট দ্য রোল অফ সিএফও ইন দ্যাট কেস? প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কোম্পানির সিওপিকেই এগুলো ডিটারমাইন করতে হবে যে ইন বোর্ডে, যে বোর্ডকে বলতে হবে যে মাননীয় চেয়ারম্যান, দ্য ইস্যু কস্ট আমার এত টাকা বা এত পার্সেন্ট লাগবে। যদি আমরা কোম্পানির এক্সিস্টিং বোর্ড অলওয়েজ তারা চিন্তা করবে যত হায়ার প্রাইসে রাইট ইস্যু করা যায় তত কোম্পানি বেশি পরিমাণ টাকা পাবে, সো হায়ার প্রাইসেই রাইট ইস্যু করো। বাট ইউ অ্যাজ এ সিএফও ইউ হ্যাভ দ্যাট রোল, এবং আপনাকেই বলতে হবে নো, আপনি রাইট শেয়ার ইস্যু করার সময় আপনি শুধুমাত্র হায়ার প্রাইসে করলেই পারবেন না, because you will not be able to ensure the total subscription from the existing shareholder with this higher price. Then control of the board, this is also important. So কন্ট্রোলটা চিন্তা করবে এক্সিস্টিং ডিরেক্টর, এবং আপনাকেই দেখবেন আলটিমেটলি ফেস করতে হবে অ্যাজ সিএফও টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট কি হবে। আনলিস্টেড কোম্পানিজ, দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে যদি রাইট ইস্যু হয় দ্যাট উইল বি অ্যারেঞ্জড বাই মার্চেন্ট ব্যাংক এবং থ্রু সেকেন্ডারি মার্কেট। সো সেকেন্ডারি মার্কেট মিনস মানে আমরা যেটা বলি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমে। বাট ইফ ইট ইজ আনলিস্টেড কোম্পানি দেন ইট উইল বি কালেক্টেড থ্রু পার্সোনাল কমিউনিকেশন, এবং কোম্পানির সিএফও এবং কোম্পানি সেক্রেটারির মূল রোল থাকে এখানে to collect from the existing shareholder. Normally non-listed share বা unlisted কোম্পানির ক্ষেত্রে এর সংখ্যাগুলো কম হয়, শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা হয়তো 20 থেকে 30টা শেয়ার হোল্ডার বা বড় জোর 50টা শেয়ার হোল্ডার হতে পারে। ইন দ্যাট কেস তাদের কাছ থেকে ইন্ডিভিজুয়াল কমিউনিকেশন করেই শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে রাইটটা এক্সেস করাতে হয়। বাট দ্য কমপ্লেক্স সাইড ইজ দ্যাট তাদের বোর্ডেও কিন্তু এই প্রপোজালটা উঠাতে হয়, where the CFO is responsible for giving total explanation regarding behind the logic এবং requirement of right issue, including price and the impact after issuing the right. So এগুলো সাবস্ক্রিপশনের আগেই আপনাকে প্রত্যেকটা কোম্পানিতে আপনার পার্টনার অর্গানাইজেশন যারা আছে you will have to move there, এবং we will have a presentation that for this reason we are issuing right share, we have a very good investment opportunity, and we will be able to make or create value for this company after accessing this right fund. So it has CFO ultimately conceptually 100% clear থাকতে হয়, otherwise he or she will not be able to handle all these things. Then projected inflow from right, that is also important. As I earlier said, the target investment of new project definitely will be meet up from the project or right issue. But if you have joint venture financing, say it is from loan finance or from investment from other companies, then you will have to project the total required right inflow, including the cash outflow because of issue cost. So total cost minus korei apnake chinta korte hobe whether my right issue is sufficient to support the required capital or required investment in the new project or not. That is very important. So total new project এর হিসাবও কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে যে we are working for investing in the new project, as well as we are arranging a fund from outsider lender, maybe it is local or foreign finance, and in addition with that we are issuing this amount of right
because of total completing the investment project, and you will have a long-term return from this investment project. So ekhane net cash requirement from the right is very important to find out. The next issue is placing or placement of share. So we have already discussed about in last class that placement is normally at the time of investment at the beginning of the company. So during the formation, normally at a formation এর সময় হয় placement হয়, forming the chairman, director and many more, including placement can be happened before first time listed in the share market. So প্রথমবার যখন আইপিও তে আসা হয়, আইপিওর আগেই কিন্তু প্লেসমেন্ট করা সম্ভব. Normally this placement is offered by merchant bank, who is actually responsible for managing total process of issue and listing, and before being listing, the placement can be placed to institutional shareholder and individual high net worth people. So that is important, and before getting traded in the market, এটা কিন্তু আগেই প্লেস করতে হয়, যেটা আমরা লাস্ট ডেতে অনেক কথা বলেছিলাম, নিজেরা ডিসকাস করেছিলাম। আচ্ছা, নিউ ইস্যুর কথা আমি বলেছি, নিউ ইস্যু মানেই হতে পারে কি আইপিও আর রিপিট আইপিও, তাই তো? সো এখানে জেনারেল পাবলিককে অফার করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে দুইটা ইস্যু, টার্মিনোলজি গুলো মনে রাখবেন। অফার ফর সেল, অফার ফর সেল নর্মালি এটা থ্রু ইস্যু হয় হাউস গুলোর মাধ্যমে। হোয়াট ইজ হাউস? হাউস মিনস ব্রোকারেজ হাউস and merchant banker. Then the second one is direct offer, offer for subscription. তার মানে কোম্পানি থেকে ডাইরেক্টলি শেয়ার হোল্ডার কাছে অফার করা। বাট ইন বাংলাদেশ it is not practicable to offer directly to the shareholders. You will have to go through a merchant banker or a arranger, middleman হিসেবে, মিডলম্যানের মাধ্যমেই আপনাকে কিন্তু আপনার ইসে যেতে হবে, মানে সেকেন্ডারি মার্কেটে যেতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট অফার ডাইরেক্টলি টু দ্য জেনারেল পাবলিক। এগুলো আমরা মনে রাখবো। দেন আন্ডাররাইটিং অফ শেয়ার, এনিওয়ান কোনো আইডিয়া আছে হোয়াট ইজ আন্ডাররাইটিং? কেউ বলতে পারবেন আন্ডাররাইটিং কি জিনিস? স্যার ওই যখন মানে শেয়ার, নতুন শেয়ার মানে ইস্যু করা হয়, তখন একজন মার্চেন্ট ব্যাংকারকে মানে ওভারঅল ইয়েটা দেওয়া হয়। যদি কোনো কারণে শেয়ার বা মানে তার থেকে টাকাটা মূলত নিয়ে নেওয়া হয়, কোনো কারণে যদি শেয়ার সাবস্ক্রাইব থাকে বা ইয়া থাকে, তখন সে আন্ডার রাইটারটা নিজে মানে তখন সাবস্ক্রাইব করে আর কি। ওকে, সো মানে কিছুটা হয়েছে, বাট একটা জায়গায় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আগে থেকেই কিন্তু নরমালি মার্চেন্ট ব্যাংকাররা টাকা দেয় না। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কিরকম? মার্চেন্ট ব্যাংক ইজ অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল ফার্স্ট অফ অল টু ম্যানেজ দ্য লিস্টিং অ্যাক্টিভিটিস, টু সাবস্ক্রাইব ফ্রম জেনারেল পাবলিক, ম্যানেজিং দ্য ব্যাংক ফান্ড ফ্লো এবং পারমিশন ফর দ্য সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। এই টোটাল প্রসেসটাই কিন্তু মার্চেন্ট ব্যাংকের কাজ ফর বিং লিস্টেড। সো এখানে অনেক পেপার টেপার সাবমিট করতে হয়, প্রসপেক্টাস সাবমিট করতে হয়, বুকস সাবমিট করতে হয়, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং সাবমিট করতে হয়, অনেক কিছু করার পরে সেখানে হিয়ারিং দিতে হয়, সেখানে অডিট ফেস করতে হয়, সেখানে ডিক্লারেশন দিতে হয়। দেওয়ার পরে যখন সে দেখলো যে the Security Exchange Commission has given the permission to issue IPO, in that case the companies may sometimes try to feel comfort from the merchant bank after getting a comfort letter from the merchant bank. কি comfort? তারা একটা লিখিত দেয় যে যদি আমি, if I am not able to arrange the total subscription of this share, that means টোটাল শেয়ার যদি আমি প্লেস করতে না পারি, অর্থাৎ ক্যাপিটাল কালেকশন করে দিতে না পারি, the remaining shares will be bought by this company. তার মানে এটাকে শুধুমাত্র জাস্ট একটা রাইটিং এর মাধ্যমে এনশিওর করা হয়, that is you are getting committed to the companies that
Jodi, if there is unsold share, then this company, I mean merchant bank, will buy back these unsold shares. That is called underwriting. সোজা কথায় মানে giving the writing to the issuer company about their total fund flow by purchasing the unsold share. So এই জন্য এটাকে বলছে underwriting. The underwriting commission is very important because যে অংশটুকু পরিমাণ আপনি underwriting দিচ্ছেন, you will be able to get a particular commission on that. At the same time, normally underwriting দেওয়ার আগে assess করেই নেয় যে what will be the demand. So in that case, a simple just giving the underwriting commitment may have some income from underwriting commission. At the same time, আপনি যদি কিছু শেয়ার কিনেও নেন, you can get a capital gain after being listed and traded in the share market. So this is very important. Merchant banker, most of the cases, this is on-off income from their merchant bank functions. So that is the underwriting function of merchant bank. Pricing of issued share. That is important. যে প্রাইসিংটা কি হবে? আমি যখন আইপিও তে যাব, আইপিও তো আমরা বুঝি না, আইপিও যে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং মিন্স যে লিস্টেড কোম্পানি হিসেবে শেয়ার মার্কেট থেকে শেয়ার হোল্ডারদেরকে শেয়ার সেল করে যে আমরা টাকাটা কালেক্ট করি। এখন সেই শেয়ারের প্রাইসিং গুলো কি হবে? That is very, very important. কারণ the pricing of the share absolutely depends on the net wealth of the company. I mean, net asset value of the company. But sometimes net asset value থেকেও অনেক সময় higher price এ পাওয়া যেতে পারে with premium. Sometimes company কখনো risk না নিয়ে সরাসরি face value তেও যেতে পারে. It depends on the requirement of issuer company's board and at the same time ওই কোম্পানির financial strength. যদি financial strength low হয়, normally that is sold in face value. আর যদি financial strength খুব ভালো হয়, normally it is targeted to sell by book building বা sell by tender. So book building কেউ নাম শুনেছেন? জি স্যার। বলতে পারবেন? স্যার মানে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরদের জন্য আর কি একটা মানে রোড শোর আয়োজন করা হয়, সেখানে একটা ইন্ডিকেটিভ প্রাইস থাকে, ইন্ডিকেটিভ ওই প্রাইসটার এগেনস্টে মানে 20% আপওয়ার্ড বা ডাউনওয়ার্ডে বিড ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টররা বিড করতে পারেন, তো এবং সেই বিডিং এগেনস্টে তারপরে আর কি মানে প্রপোর্শনেট ওয়াইজ মানে অ্যালোকেটেড করা হয় আর কি স্যার। আচ্ছা, আমি জানি এখানে অনেকেই আপনার কথার অনেক কিছুই বোঝে নাই। হ্যাঁ, সো লেট আস ডিসকাস ইন জেনারেল। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি বি নাম্বারটা বলি। ফেস ভ্যালুতে আমরা সবাই জানি, যদি কেউ আইপিও তে যেতে চায় বা শেয়ার সেল করতে চায়, ইন দ্যাট কেস শেয়ার উইল বি সোল্ড অ্যাবসলিউটলি his face value recorded in his book, which is actually memorandum and article price, ultimately the lowest denominator of his paid up capital, that is face value. As we earlier said, it is 10 টাকা per unit in Bangladesh, denominate করে এখন এটা 10 টাকা একটা, এটাকে ফিক্স আপ করা হয়েছে আফটার ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন। সো এখন সেকেন্ড অপশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ নাম্বার 1, সেল বাই টেন্ডার। আপনাদের বুক বই লিখেছে সেল বাই টেন্ডার। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং ইউর বুক। দ্যাট মিনস আমি একটা কোম্পানি, I have a good financial strength and I want to be listed in the secondary market and want to collect some money for my investment projects. So what will be the price of my share? It is absolutely dependent on the strength of my financial statement. So যদি আমার দেখি যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু 10 টাকার উপরে হয়, definitely I have the right to quote it higher. But the question is, আমি শুধু চাইলেই কি পাবলিক আমার এই শেয়ারটা, সে 10 টাকা ফেস ভ্যালু শেয়ার, আমার নেট অ্যাসেট ভ্যালু আছে এখন সে ফর এক্সাম্পল 25 টাকা, আমি চাইলেই কি মার্কেট আমাকে 25 টাকা দিবে না। দ্য প্রবলেম ইজ, আপনাকে জনগণকে বা পাবলিককে, যাদের কাছ থেকে আপনি টাকা কালেক্ট করবেন, স্মল ইনভেস্টার্স, they will have to be familiar with your financial position and they will have to think about that
yes, your company has a face value of taka 10 but a net asset value of taka 25 or 30 or 40, whatever be the case. So in that case company গুলো কি করে, তারা চিন্তা করে যারা ইনভেস্টর তাদের মেসেজ কিভাবে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া যায়, এন্ড দ্যাটস ওয়াই সিকিউরিটি, এটা তো আর মার্কেটে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া যায় না, সেখানে আইনগতভাবে বাধা আছে। বাট সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের পলিসি অনুযায়ী এবং তাদের রুলস অনুযায়ী ইউ ক্যান হ্যাভ এ রোড শো। ইট ইজ নেম ইজ রোড শো, দ্যাট মিনস on a certain day you are actually prepared to present yourself in front of the investors, অর্থাৎ ইনভেস্টরদেরকে সেখানে সারাদিন কল করা হয় এবং আপনার কোম্পানির টোটাল প্রসপেক্টাস, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ and your future plan of operation having net present value of your new projects or আপনার নিউ পজিটিভ ক্যাশ ফ্লোস কে প্রেজেন্ট করে আপনি সেটাকে ডিসকাউন্ট করে বা আপনার ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস করে ইউ আর গেটিং এ লজিক্যাল প্রাইস, এবং আপনি কি লজিক্যাল প্রাইস কোট করছেন বা ইন্ডিকেটিভ প্রাইস কি দিচ্ছেন সেটা আপনাকে আবার এটা যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্টিং ব্যাখ্যা, লজিক, ক্যালকুলেশন দিয়েই আপনাকে জনগণ বা ইনভেস্টর তথা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে যে ইয়েস, দিস ইজ মাই কোম্পানি, I will invest these 500 crore taka in these areas and it will create a positive cash flows over the 10 years, and that's why I'm getting additional requirement of fund and it will increase the value of my total shares. So now the net asset value is 25 taka per share, but I am quoting around 40 taka because of this positive cash inflows in future 10 years. So ultimately jodi investor are convinced hoy, in regulator হিসেবে এই সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কনভিন্সড হয়, then you can be able to issue the price. বাট তারপরেও কথা আছে, ইন্ডিকেটিভ প্রাইস থেকে এটা মিনিমাম প্রাইস সেট হবে, যদি ইন্ডিকেটেড প্রাইস বা ইন্ডিকেটিভ প্রাইস লজিক্যাল হয় সেটাই হয়তো মিনিমাম প্রাইস হবে, বা তার থেকে কমেও হতে পারে যদি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন অ্যাডজাস্ট করে ডাউনওয়ার্ড স্লাইসিং করে, ইন দ্যাট কেস আপনার ওটা আরো প্রাইস কমে যেতে পারে। সে ফর এক্সাম্পল ইন্ডিকেটিভ প্রাইস হলো 20 টাকা এবং এখানে আপনার একটা রেঞ্জ পর্যন্ত আপনি আরো বেশি কোট করতে পারবেন, এবং শেয়ার মার্কেটে দেখা যাচ্ছে যদি কোট করে যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডাররা, এখানে টোটাল শেয়ারকে ভাগ করা হয় কয়েকটা ভাগে, তার মধ্যে মেজর তিনটা, একটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট, একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল কোটা এবং রিমেইনিং হচ্ছে আপনার কি পাবলিক, জেনারেল পাবলিক। সো জেনারেল পাবলিক ক্যান কোট একটা স্মল ইয়াতে নিচে কোট করতে পারবে। সো ইন দ্যাট কে জেনারেল পাবলিক না, ইনস্টিটিউশনাল পাবলিক একটা পার্টিকুলার রেটে কোট করবে এবং নর্মালি তার নিচে হয় পাবলিক শেয়ার, পাবলিকের যে অ্যালোকেটেড প্রাইসটা। সো আলটিমেটলি কি হয় যে ওই যে বুক বিল্ডিং, আই মিন আপনি টেন্ডারের মাধ্যমে, টেন্ডার মানে কি জনগণের কাছে টেন্ডার দেওয়া যে আমার শেয়ারের ভ্যালু এরকম, সো ইউ কোট, যে আপনারা হাজার হাজার মানুষ কোট করেন বা ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টররা কোট করেন আমরা এই প্রাইস মার্কেট থেকে চাই। সো আলটিমেটলি এই যে বার্গেইনের মাধ্যমে অর্থাৎ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই এর মাধ্যমে একটা প্রাইস সেট হয়, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রসেস অফ বুক বিল্ডিং মেথড। তখন হয়তো আপনার প্রিমিয়ামে আপনি আপনার শেয়ার সেল করতে হবে। সো দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইজ যে প্রিমিয়াম শুধুমাত্র সম্ভব আন্ডার সেল বাই টেন্ডার অর বুক বিল্ডিং মেথড, এটার মাধ্যমেই শুধু শেয়ার প্রিমিয়ামে সেল করা সম্ভব। বোঝা গেছে? ইউ গট মি? পুরো জিনিসটা কারোর কনফিউশন আছে? যারা শেয়ার মার্কেটে আছেন তারা আরো ভালো বুঝবেন কথাগুলো, বাট যারা শেয়ার মার্কেটে নাই তাদের একটু হয়তো বা ইয়া হতে পারে, বাট ইউ ক্যান আস্ক দ্য কোশ্চেন, নো প্রবলেম। আপনারা নিজেরা মানে প্রশ্ন করতে শিখবেন আর কি। স্যার এখানে আন্ডাররাইটার বলতে কি মার্চেন্ট ব্যাংকে বোঝানো হয়েছে? আন্ডাররাইটার নরমালি আন্ডাররাইটিং মার্চেন্ট ব্যাংক গুলোই করে, কারণ এই ইস্যু ম্যানেজমেন্টের মূল কাজটাই হচ্ছে মার্চেন্ট ব্যাংকের। বুঝতে পারছেন? স্যার আন্ডাররাইটিং কমিশন বলা যায়, এটা কি ওই আন্ডাররাইটিং কমিশন? জি স্যার, এই টার্মটা একটু কাইন্ডলি বলবেন একটু। আচ্ছা, আন্ডাররাইটিং কমিশনটা হচ্ছে কিরকম, সে
মানে মার্চেন্ট ব্যাংক তো বোঝেন না, প্রত্যেকটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কম বেশি মার্চেন্ট ব্যাংক আছে, ব্যাংকগুলোরও মার্চেন্ট ব্যাংক আছে। তো মার্চেন্ট ব্যাংকের কাজগুলো হচ্ছে আসলে আপনার এই যে অ্যাকুইজিশন, মার্জার, তারপরে আপনার লিস্টিং, নিউ ক্যাপিটাল ইস্যু, রাইট ইস্যু, তারপরে হচ্ছে আইপিও, এগুলো নিয়েই কিন্তু মার্চেন্ট ব্যাংকের কাজ। বন্ড ইস্যু, সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্স করে অনেক সময়, তারপরে আপনার কি বলে লিস্টিং করা, হ্যাঁ, এই পুরো কাজগুলোই, এগুলো হচ্ছে নর্মালি অ্যাডভাইজারি টাইপের কাজ হয়। তো অ্যাডভাইজারি কাজগুলো যাই করুক না কেন তাদের কিন্তু একটা ফিস দিতে হয়। তো যখন মার্চেন্ট ব্যাংক গুলো এই লিস্টিং এর কাজ করে, লিস্টিং এর কাজ করতে গেলে তাকে অনেক সময় ইস্যুয়ার কোম্পানি বলে যে আমি এই রিস্কটা নিতে চাই না, ইউ অ্যাজ এ ইস্যুয়ার মার্চেন্ট ব্যাংকার মানে ইউ শুড গিভ দ্য আপনার certainty or guarantee that I will be able to get the full subscription from the market. In that case, you give me a underwriting certification and I will give you a certain amount of commission. সোজা কথা, give and take. So মানে মার্চেন্ট ব্যাংক তো শুধু শুধু তাকে আপনার সার্টিফিকেশন দিবে না যে আমি বিক্রি হোক বা না হোক আমি এই শেয়ারটা কিনে নিব, এটা তো আর শুধু শুধু মার্চেন্ট ব্যাংক দিবে না, দিবে। সো ইন দ্যাট কেস তাকে একটা কমিশন অফার করতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড আন্ডাররাইটিং কমিশন পেইড বাই দ্য ইস্যুয়ার কোম্পানি টু দ্য মার্চেন্ট ব্যাংক হু ইজ গিভিং দ্য আন্ডাররাইটিং গ্যারান্টি। বুঝা গেছে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, বুঝছি স্যার। স্যার আর একটা কোশ্চেন ছিল, এটার সাথে রিলেটেড কিনা, প্রিফারেন্স শেয়ারটা একটু স্যার বলবেন টার্মটা? আচ্ছা, প্রিফারেন্স শেয়ার হচ্ছে, আমরা এর আগে প্রথম ক্লাসে করেছি, প্রিফারেন্স শেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি also equity type of share but have a character as like loan because they get a dividend normally at a certain rate of percentage predetermined, and they will get preference over general shareholder at the time of payment of dividend. অর্থাৎ dividend payment সময় তারা preference shareholder always get preference before issuing the dividend to general shareholder. তো জেনারেল শেয়ারহোল্ডার আগেই তাদেরকে প্রিফারেন্স দেওয়া হয়, এই জন্য তাদেরকে বলা হয় প্রিফারেন্স শেয়ার বা প্রিফারেন্স শেয়ার হোল্ডার। এবং প্রিফারেন্স শেয়ার হোল্ডিং এর নর্মালি এটার একটা প্রিডিফাইন্ড কি থাকে, ডিভিডেন্ড রেট থাকে। এই জন্য এটাকে অনেক সময় লোন স্টক বলা হয়, যে ওয়ান্স ইটস ওয়ান টাইপ অফ লোন, আবার ইটস ওয়ান টাইপ অফ স্টক শেয়ার, দ্যাটস ওয়াই এটাকে লোন স্টক শেয়ার বলা হয়। বুঝতে পারছেন? ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, then come to the next point, factors to be considered before issuing book building method. Book building method এ, আচ্ছা, বুক বিল্ডিং মেথডটা কে কে বোঝেন নাই অনেস্টলি বলেন? সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা বুক বিল্ডিং কিভাবে আমরা আমাদের শেয়ার প্রাইস গুলো বুক বিল্ডিং মেথডে মানে সেট করি? আচ্ছা, ধরে নিচ্ছি সবাই বুঝেছেন, কারণ প্রশ্ন নাই। তো যদি বুঝে থাকি তাহলে আমরা ওই বুক বিল্ডিং মেথডে যাওয়ার আগে, অর্থাৎ আমাদের কোম্পানি যদি আমরা শেয়ার প্রিমিয়ামে সেল করতে চাই তাহলে বুক বিল্ডিং নিয়ে যেতে হবে, নো অপশন। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট শুড বি আওয়ার কনসিডারেবল ফ্যাক্টরস? সেটা ছিল জি স্যার, এই যে যারা ইনস্টিটিউট আর পাবলিক এরা যদি আলাদা আলাদা প্রাইস কোট করে সেক্ষেত্রে এটা কি এভারেজ করা হয়? না, না, এইখানে বলি, প্রথমে বলে রাখি, ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডারদের কোটেশন যেটা, ওটা হয়ে যায় আগেই। একটা ডেট থাকে, ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডারদেরকে আগে কোট করা হয় এবং নেওয়া হয় তাদের কোটেশন, এবং টোটাল অ্যাভেলেবল শেয়ারের একটা অংশ, সে 40% শুধুমাত্র ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডারদের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এবং তারা যে বার্গেইনটা করে, যে শেয়ার প্রাইসটা কোট করে, তাদের মধ্যেই ওই 40% শেয়ার তাদেরকেই সেল করে দেওয়া হয়, মানে তাদের নামে অ্যালোকেট করে দেওয়া হয়। সো ওখানে একটা প্রাইস কিন্তু সেট হয়ে যায়। যে ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কাট অফ প্রাইস ছিল কথার কথা 25 টাকা। তাহলে ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডার 25-এর উপরে যারা কোট করেছে সবাই শেয়ার পেয়ে যাবে, প্রপোর্শনেট টু দেয়ার টোটাল অ্যালোকেটেড অ্যামাউন্ট। সো ওই 25 টাকায় সবাইকে শেয়ার অ্যালোকেট হয়ে যাচ্ছে।
এরপরে নর্মালি এই 25 টাকার নিচে আপনার জেনারেল শেয়ার হোল্ডারদেরকে দেওয়া হয়, সেটা আপনার 10% ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে। অর্থাৎ ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডার যা কোট করে ফিক্স করে তার থেকে 10% নিচে এসে স্মল শেয়ার হোল্ডারদেরকে দেওয়া হয়। তার মানে ইউ উইল গেট এ অ্যাভারেজ প্রাইস। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? তো এই ক্ষেত্রে যখন মার্কেটে আসবে তখন কিন্তু সবারই কস্টিং ডিফারেন্ট হবে। ইনস্টিটিউশনাল শেয়ার হোল্ডারের এক ধরনের কস্টিং হয় আর জেনারেল শেয়ার হোল্ডারদের এক ধরনের কস্টিং হয়, বাট লিস্টেড হলে কিন্তু সবার শেয়ার সমান। বুঝতে পারছেন? কস্টিং যার যাই হোক না কেন। তো স্মল শেয়ার হোল্ডার তো নর্মালি এখন অনেক কমে পায়, 10টা 15টা 20টা 25টা করে শেয়ার পায়, এর বেশি পায় না। সো ওই ক্ষেত্রে জেনারেল শেয়ার হোল্ডারদের তাদের একটু বেনিফিট বেশি আছে। ওকে, দেন কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। কোম্পানি আমরা বলি ফ্যাক্টরস টু বি কনসিডার বিফোর ইস্যুইং বুক বিল্ডিং মেথড। বুক বিল্ডিং মেথডে আমাদের কি কি চিন্তা করতে হবে? The company has not previously been traded on the stock exchange. তার মানে আগে যদি কখনো আইপিও তে এসে থাকেন তাহলে বুক বিল্ডিং মেথড হবে না, বিকজ আরপিও মানে রিপিট আইপিও এর ক্ষেত্রে কোম্পানি উইল নট বি এবল টু প্রেজেন্ট দ্য কোম্পানিজ বুক ভ্যালু, বিকজ এই শেয়ারটা কিন্তু অলরেডি মার্কেটে সেট প্রাইসে ট্রেড হচ্ছে। সো দ্যার ইজ নো স্কোপ ফার্দার বুক বিল্ডিং। বোঝা গেছে কতটা? সো আগে কখনোই কোম্পানি লিস্টেড হতে পারবে না। ইন দ্যাট কেস বুক বিল্ডিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। নো কোম্পানি ইন দ্য সেম লাইন অফ দ্য বিজনেস ইজ ট্রেডেড, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। যদি কোম্পানির সে ফর এক্সাম্পল যে একই ধরনের বিজনেস করছে এবং সেই কোম্পানির সে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মধ্যে আবার ভাগ আছে যে এগ্রো বেসড ফার্মা বা আপনার মেডিসিন বেসড ফার্মা। সো এই একই লাইন অফ বিজনেস নিয়ে যদি একই ধরনের নেট ওয়েলথ নিয়ে যদি ব্যবসা করে, তাহলে আপনাকে বুক বিল্ডিং এর সময় যে প্রাইস সেট করবেন বা ইন্ডিকেটিভ প্রাইস দিবেন, সেক্ষেত্রে ওই ইন্ডাস্ট্রির প্রাইসটাকেও আপনাকে কনসিডার করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রির প্রাইস হয়তোবা এখন ট্রেড হচ্ছে সে 50 টাকা, আপনি চেয়ে বসলেন 80 টাকা, সেটা হবে না। হবে না। সো আপনাকে ওই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু এবং ট্রেডেড প্রাইসের মধ্যে যে রেশিও এক্সিস্টিং ইন্ডাস্ট্রির, আপনাকে ঠিক প্রাইস কোট করতে হলে বা ইন্ডিকেটিভ প্রাইস দিতে হলে ঠিক ওই শেয়ারের কাছাকাছি থেকেই যেতে হবে, বিকজ ইউর কোম্পানি is not alien company from their company. So existing industry-তে যে ট্রেডটা হচ্ছে that is also considerable এবং that is also important. The market is extremely volatile. যদি মার্কেট এক্সট্রিমলি ভোলাটাইল হয়, it is not too wise a book building or even not too wise to be listed in that volatile market. এটা আপনাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে ভোলাটাইল মার্কেটে আপনাকে লিস্টেড হওয়া থেকে বিরত থাকা অতি উত্তম ডিসিশন। এগুলো কিন্তু এখনই আমরা সবসময় প্র্যাকটিক্যাল যে নলেজ গুলো শেয়ার করি, ইট উইল হেল্প ইউ টু টেক ডিসিশন ইন ফিউচার। দেন ইস্যু কস্ট, যেটা আমি অলরেডি বললাম যে ইস্যু কস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মার্চেন্ট ব্যাংকের ফিজ, আন্ডাররাইটিং কমিশন, তারপরে নেগোসিয়েশন ভ্যালু। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সব কান্ট্রিতে আপনারা জানেন যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে ফাইল ছাড়াতে হলে কিছু খরচ করতে হয়, এটা সেটা। তো সেগুলো আপনাদের কনসিডার করতে হবে। কন্ট্রোলিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অলরেডি ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য ইস্যু। যদি বুক বিল্ডিং করে এমন হয় যে কোনো একটা গ্রুপ বড় মানে শেয়ারের অংশ কিনে নিয়ে গেল, তাহলে ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর ইউ অর ইউর চেয়ারম্যান টু হোল্ড দ্য পজিশন অফ চেয়ারম্যান, বা মেজর শেয়ার হোল্ডিংটা বেহাত হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। সো দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। প্রিফারেন্স শেয়ার, প্রিফারেন্স শেয়ার নিয়ে যে প্রশ্ন করেছিলেন, যে প্রিফারেন্স শেয়ার আমরা বলছি যে ফিক্সড রেট অফ ডিভিডেন্ড থাকে এবং তাদের কোনো ভোটিং রাইট থাকে না, হ্যাঁ, এবং দে গেট অলওয়েজ প্রিফারেন্স ওভার দ্য জেনারেল শেয়ার হোল্ডার এট দ্য টাইম অফ গেটিং ডিভিডেন্ড।
এই প্রিফারেন্স শেয়ার কনভার্টেবল হতে পারে, নন কনভার্টেবল হতে পারে। কনভার্টেবল হয় কখন? যদি এই প্রিফারেন্স শেয়ার আফটার এ সার্টেন পিরিয়ড অফ লক ইন পিরিয়ড the company or the investor has the option to convert it into regular equity share. In that case, that is called convertible preference share. Or if there is no convertible option, in that case it will be non-convertible preference share. আচ্ছা, গোয়িং পাবলিক, এটা তো আমরা বুঝি, তাই না? পাবলিক মানে একটা নন লিস্টেড কোম্পানি যখন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পাবলিকলি লিস্টেড হয়, এই লিস্টেড হওয়ার ক্ষেত্রে তার পজিটিভ সাইডটা হচ্ছে সে সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে ফান্ড সোর্স করতে পারে, আই মিন ক্যাপিটাল সংগ্রহ করতে পারে, মার্কেটে তার ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ে, মোর অ্যাক্সেস টু দ্য মানি মার্কেট। তার মানে জনগণ যখন লক্ষ লক্ষ জনগণ যখন এই কোম্পানির শেয়ার কিনবে, যখন রোড শো হবে, লিস্টেড হবে, তখন মানুষ কিন্তু কোম্পানির নেম এক বাক্যে কোম্পানির নাম জেনে যাবে। তখন কিন্তু আপনার বিভিন্ন মানি মার্কেট, সেটা লোকাল হোক আর ফরেন হোক, সেই সমস্ত জায়গায় আপনার মানি মার্কেটে অ্যাক্সেস করা আপনার জন্য ভেরি ইজি হবে। So this is the positive side. But what are the negative sides? The negative sides is cost, loss of control, increase in compliance requirement. So আমরা বুঝি cost, listing এরও একটা cost আছে, loss of controls, as I earlier said, control of the board may be in volatile position. Then listed হলে প্রচুর পরিমাণে কমপ্লায়েন্স বেড়ে যায়। যারা এখানে অনেকেই আছেন হয়তো লিস্টেড কোম্পানিতে জব করছেন, you know better than me that what are the alternative requirements compared to non-listed company. একটা কোম্পানি লিস্টেড হলে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে শুরু করে প্রচুর পরিমাণে আইন কানুন মেনে চলতে হয়, আদারওয়াইজ যে কোনো মুহূর্তে কোম্পানি হয়তো বা বড় ধরনের পেনাল্টি বা যে কোনো ধরনের অকারেন্স হয়ে যেতে পারে। সো এটাও কিন্তু একটা নেগেটিভ সাইড, দ্যাট আপনার টোটাল এখানে কর্পোরেট গভর্নেন্সের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের হেড সেপারেট থাকতে হয়, তারপরে কিছু স্ট্যাটুটরি পজিশন ক্রিয়েট করতে হয়, দেন আপনার সমস্ত ধরনের যে সমস্ত আপনার সে নিউ রিক্রুটমেন্ট আছে সেগুলোর জব সিকিউরিটি থেকে শুরু করে টোটাল কস্টিং আছে একটা, মানে মিনিমাম মেনটেনেন্স করতে হয়, স্ট্যান্ডার্ড মেনটেনেন্স, রিপোর্টিং এর নিউ এমপ্লয়ি রিক্রুট করা লাগে। সো অনেক কিছুই বিষয় আছে যেগুলো মানে লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেনে চলতে আছে। দ্যাট ইজ অলসো কস্ট অফ কমপ্লায়েন্স বলে একটা কথা আছে। সো এই টোটাল প্রসেস কিন্তু আপনাকে মানতে হবে। আমাদের এই যে লিস্টেড আমরা হতে যাচ্ছি, হ্যাঁ, এই লিস্টেড হতে হলে আমাদের বেশ কিছু জায়গায় আমাদেরকে টাচ করে আসতে হয় যে একটা লিস্টেড এর প্রসিডিওর কি হয়। নর্মালি অনেক সময় প্রিভিয়াস এর প্রশ্ন এসেছে, দেখা যায় যে হোয়াট আর দ্য প্রসেস অফ লিস্টিং। তো ইন জেনারেল ওভাবে লিস্টিং এর প্রসেস বলতে হলে মানে ছোট ছোট খুঁটিনাটি কাজগুলো থেকে শুরু করে লিগাল রিকোয়ারমেন্ট কথা বলতে গেলে অনেক বড় করে বলা যায়। বাট ইন সামারি আপনার নর্মালি যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যদি লিস্টেড হতে হয় তাহলে এই আমরা যে কথাগুলো এতক্ষণ আলাপ করে আসলাম ঠিক সেই কথাগুলো এখানে টেবুলার আকারে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কোম্পানি সেল অফ শেয়ার টু রেইজ ক্যাপিটাল। যদি সেটা চায় তাহলে আগে নর্মালি স্পন্সর খুঁজতে হয়, মানে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরস খুঁজতে হয় যে what are the alternative sources of funds, I mean স্পন্সর কারা হবে, স্পন্সর হিসেবে কাকে কাকে আমি এখানে আনতে চাই। সে ফর এক্সাম্পল এখানে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর হিসেবে আগে থেকে কিন্তু মার্চেন্ট ব্যাংকাররা একটা অ্যাসেস করে ফেলে যে এই কোম্পানি যদি লিস্টেড হতে চায় তাহলে কারা কারা এই কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করতে রাজি আছে। তারা একটা ডেটাবেস তৈরি করে ফেলে, তাদের রিসার্চ টিম আছে মার্চেন্ট ব্যাংকের, তারা কিন্তু এটা সুন্দর করে ডেটাবেস তৈরি করে তাদের আগে থেকে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দাঁড় করে। দেন অ্যাক্সেস whether floating ওইখানে বলছে floating is appropriate, quality of directors, help draft prospectus,
coordinate all advisors, prices and underwriting issues. তার মানে এখানে বলছে যে এই শেয়ারটা যদি ফ্লোট করতে যাই, মানে আমি কোর্ট সিকিউরিটি মার্কেটে লিস্টেড করতে যাই, তাহলে ডাইরেক্টরদেরকে একটা কোয়ালিটি মেনটেন করতে হবে, যেটা কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড 2018 অনুযায়ী আমাদেরকে কিন্তু সেট অফ ডাইরেক্টরস করতে হবে। সেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর ইস্যু আছে, তারপরে আপনার এইচআর এর ইস্যু আছে, সিআরএম এর ইস্যু আছে, অনেক বিষয় আছে। তারপরে ওখানকার ওই প্রতিষ্ঠানের একটা খুব সুন্দর প্রসপেক্টাস করতে হবে। প্রসপেক্টাস মানে কি? প্রসপেক্টাস মানে হচ্ছে পিকচার অফ প্রসপেক্টিভ অ্যাক্টিভিটিস, ওই কোম্পানির কামিং ইয়ার গুলো কেমন হতে পারে সেই জাতীয় টোটাল এস্টিমেশন টিল প্রেজেন্ট, মানে বর্তমান ফাইন্যান্সিয়ালস থেকে শুরু করে আগামী মিনিমাম 5 বছরের এই বিজনেসের ফ্লো কেমন হবে, প্রফিট কেমন হবে, ক্যাপিটাল কেমন হবে, ব্যালেন্স শিট কেমন হবে, এভরিথিং। সোজা কথায় 5 ইয়ার মাস্টার প্ল্যান এখানে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হয়। তারপরে অল অ্যাডভাইজারদেরকে ইনকর্পোরেট করতে হয়। তারপরে প্রাইস এন্ড আন্ডাররাইটিং, যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি। এই টোটাল ফাংশনটা যখন কমপ্লিট হবে তখন আপনাকে কিন্তু যে এটা চিন্তা করতে হবে যে প্রথমে কর্পোরেট ব্রোকার কিছু থাকে। কর্পোরেট ব্রোকার মানে আমরা যেটা বলি যে মানে এখানে মিডলম্যান বলতে এখানে অনেক, বাংলাদেশে এখন এটা অনেক রেগুলারাইজ হয়ে গেছে, বাট মার্কেটে প্র্যাকটিক্যালি এখন হিডেন অবস্থায় এই কর্পোরেট ব্রোকাররা কাজ করে। তার মধ্যে কর্পোরেট ব্রোকারেজ হাউসের মধ্যে অ্যাপারেন্ট হচ্ছে একটা মার্চেন্ট ব্যাংক আর একটা হচ্ছে ব্রোকারেজ হাউস। বাংলাদেশে প্রায় 250-এর উপরে এখন ব্রোকারেজ হাউস আছে। দে আর অলসো কন্ট্রিবিউটর অফ দিস ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস। সো মার্চেন্ট ব্যাংকের বাইরে যে সমস্ত ব্রোকারেজ হাউস আছে তাদেরও কিন্তু এখানে একটা সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রিবিউশন আছে, সেটা ধরতে হয়। দেন বলছি যে ইনভেস্টিং পাবলিক, আই মিন বিং লিস্টেড ডাইরেক্টলি। এবং এখানে আরেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট থাকে, সেটা হচ্ছে সলিসিটর ডিল উইথ দ্য লিগাল অ্যাসপেক্টস, অ্যাজ আই আর্লিয়ার সেড, যে আপনার একজন লিগাল অ্যাডভাইজার সহ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে কিন্তু প্রচুর ডিফেন্স দেওয়া প্রয়োজন পড়ে বিফোর লিস্টিং। দেন রেজিস্ট্রার মানে হচ্ছে যখনই কোম্পানি লিস্টেড হয়ে যাবে, এই যে লক্ষ লক্ষ শেয়ার হোল্ডার আপনার কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছে, যারা 5টা শেয়ার কিনেছে, দে আর অলসো শেয়ার হোল্ডার, এবং দেয়ার রেকর্ড মাস্ট বি মেইনটেইন ইন ইউর কোম্পানি। সো এই রেকর্ড রাখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেন আলাদা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এই টোটাল পার্টটা কিন্তু ফাইন্যান্স রিলেটেড। সো এখানে বলছি ইনভলভ ইন লং টার্ম রিপোর্ট। সে আমি যেটা বললাম যে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল, ট্র্যাক রেকর্ড, ফাইন্যান্সিং, মূল কথা হচ্ছে লাস্ট 5 ইয়ার্স অ্যান্ড নেক্সট 5 ইয়ার্স, টোটাল 10 বছরের ডাটা এই মানে প্রসপেক্টাসে ইনকর্পোরেট করতে হয়। সো ওভারঅলি দেখা যাচ্ছে বিং লিস্টেড ইজ নট অ্যান ইজি জব। এটা যথেষ্ট পরিমাণে একটা মানে সময় সাপেক্ষ এবং ম্যান পাওয়ার ইনভলভমেন্ট, কস্টিং ইস্যু আছে। সো সবকিছু মিলিয়ে বিং লিস্টেড ইজ এ বিগ জব ফর এনি কোম্পানি সিএফও অর কোম্পানি বোর্ড, কোম্পানি সেক্রেটারি। সো আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো আগে সম্যক ধারণাটা থাকতে হবে, এবং এরপরে দেখবেন আস্তে আস্তে যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করছেন তখন আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর যেটা লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম, আই এম নট ইনফ্লুয়েন্সিং, বাট ইউ মে হ্যাভ টু মানে ডিসিশন যে আমার একটা বিও অ্যাকাউন্ট থাকলে আমিও শিখতে পারবো। এখানে অনেকেই আছে যাদের আছে এবং তারা আই থিঙ্ক মার্কেট সম্পর্কে যথেষ্ট ভালো আইডিয়াস রাখে। সো এখন কয়টা বাজে? আমরা 10 মিনিট ব্রেক নেই না? ওকে স্যার। এখন বাজে 8:55। সো আমরা 9:10-এর দিকে আমরা আবার আশা করি কথা বলবো। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
So let us come to the next point. সবাই আছি আমরা? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So আমরা এ পর্যন্ত দেখলাম equity finance, right? Now we'll talk about sources of debt finance. So what is the difference between equity finance and debt finance? It is mainly the ownership and non-ownership is the major factor. So you all understand about it. Our first source of debt capital or debt finance is about overdraft. What is overdraft? Anyone? Any idea? নামেই বোঝা যাচ্ছে overdraft. That means the amount which you have deposited in your bank, if needed, you can draw over the limit or over your balance given to the bank. Say, for example, you have a current account or a savings account, and some of your collection is deposited in that bank. At the same time, you use fund from those accounts and for the transaction of your regular business. But sometimes you may need extra fund from that account to withdraw. And if you have arrangement with the banks that they are agreed to give a particular amount of excess amount over that limit, in that case, that will be drawn by you. And if you draw that over the limit, that is over the amount deposited, it will show a negative balance in your current account or savings account. And that amount is called the overdraft for you, but it is an investment for the bank who is giving a overdraft to you. So এটা বুঝতে পারছেন যে ওভারড্রাফট মানে হচ্ছে আমি আমার অ্যাকাউন্টে যে টাকাটা থাকে তার থেকে বেশি পরিমাণ যদি ড্র করি, দ্যাট ইজ কল্ড ওভারড্রাফট। Very short term. This is very short term source of finance, and it is very common in practice or practical life to use this overdraft account. Especially regular function যাদের করতে হয় ফাইন্যান্সিয়াল, তাদের জন্য ওভারড্রাফট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টার্মিনোলজি গুলো বোঝা খুবই দরকার, কারণ এটা যখন প্রশ্ন আসবে, কনসেপচুয়াল প্রশ্ন আসবে, যাতে আমরা লিখতে পারি, বা এটা মোরাললেস সারা জীবন আপনাদের সঙ্গেই থাকবে এই শব্দগুলো। ইন্টারভিউ দিতে গেলেও দেখবেন যে এই সমস্ত কথাবার্তা ডিসকাশন হচ্ছে। Then the debt factoring. Do you have any idea regarding factoring? Anyone? Can anyone explain what is debt factoring or factoring? Factoring finance. Sir, Sure. স্যার বিল অর প্রমিসরি নোটের ম্যাচুরিটির আগে টাকাটা কালেক্ট করা ব্যাংকের মাধ্যমে, এটাই ফ্যাক্টরিং। That is called bill discounting. Huh? So রিসিভেবলের ক্ষেত্রে রিসিভেবলটা এক্স্যাক্টলি রিসিভেবলের ক্ষেত্রে সেটা ঠিক আছে, বাট বিল ইজ ডিফারেন্ট, বন্ড বিল ইজ ডিফারেন্ট। সো ফ্যাক্টরিং মিনস, সে ফর এক্সাম্পল, অনেকেই এখানে হয়তো টার্মিনোলজির সাথে পরিচিত নয় বা পরবর্তীতে ভুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তারা জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য নর্মাল অপারেশন দ্যাট আপনি কোনো বড় প্রতিষ্ঠানের একটা হয়তো চেইন অফ বিজনেস সাপ্লাই দেন। সে ফর এক্সাম্পল, আপনি কথার কথা, আপনি হয়তো গ্রামীণ ফোনে আপনার একমাত্র কাজ হচ্ছে আপনি নেটওয়ার্ক ডিভাইস সার্ভিস দেন, তাই তো? নেটওয়ার্ক ডিভাইস আপনি তাদেরকে প্রোভাইড করেন। ইন দ্যাট কেস ইউ উইল হ্যাভ এ পার্টিকুলার রিসিভেবল ব্যালেন্স ওভার দ্য মান্থ। সে ফর এক্সাম্পল, প্রতি মাসে আপনার 20 লাখ টাকা করে আপনি গ্রামীণ ফোনকে বিল করেন, হ্যাঁ, এবং গ্রামীণ ফোন বিল সাবমিট করার হয়তো আপনাকে 30 ডেজ বা 45 ডেজ বা 60 ডেজ বা 90 ডেজ টার্মিনোলজিতে আপনাকে ক্রেডিট ক্লিয়ার করে, ঠিক আছে? তো ইন দ্যাট কেস আপনাকে তো বিজনেস রানিং রাখতে হয়। আপনার যদি কখনো এমার্জেন্সি ফান্ড প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আপনি ওই যে রিসিভেবল ফ্রম গ্রামীণ ফোন, ইউ ক্যান সেল ইট টু আদার কোম্পানিজ। আই মিন, যে সমস্ত ব্যাংক বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এই ফ্যাক্টরিং ফাইন্যান্স করে, আপনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন যে আই হ্যাভ এ বিল অফ 20 লাখ টাকা রিসিভেবল আফটার 90 days from গ্রামীণ ফোন, so this is the authentic document and you keep it and you can
provide me fund at the rate of either say 10% or 8% or 9% interest rate, or it can be other way around, say it can be a discounted amount by 2% or 1%. যদি 2 লাখ হয় বিল, তাহলে হয়তো সে আপনাকে 19 লাখ সে 19 লাখ টাকা আপনাকে pay back করছে। তো in that case he will collect the full amount. Either procedure can be followed, but depositing that bill, you can get a lower amount of money from that particular financing company. That is called debt factoring. That means আপনি অন্য জায়গায় যে রিসিভেবল সেটা 90 দিন পরে পাবেন বা ক্রেডিট টার্ম শেষ হলে পাবেন। সো এই শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং এর জন্য আপনি কোনো ব্যাংকে এই বিলটা জমা দিয়ে ওই ডিসকাউন্ট বা ফ্যাক্টরিং প্রাইসেই আপনি কিন্তু এই টাকাটা তার কাছ থেকে ওই 60 ডের জন্য হেল্প নিতে পারেন। দ্যাট ইজ কল্ড ডেট ফাইন্যান্সিং। ইট ইজ অলসো কল্ড দ্য রানিং অর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং ফ্রম ইমিডিয়েট রিসিভেবল। সো অন্য কোম্পানি থেকে রিসিভেবল ফ্যাক্টরিং করে, ফ্যাক্টরিং মানে রিডিউসিং উইথ এ টার্মিনোলজি অফ shifting a small percentage of money to the financing company. So in that case আপনার এটা একটা শর্ট টার্ম সোর্স অফ ফাইন্যান্স হবে, এবং ব্যাংকের জন্য বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য এটা শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কাউন্ট হবে। So make clear that for operating the business you have also a source of this type of financing from all over the world. আপনি বিদেশেও এটা করতে পারেন, দেশের মাটিতেও এটা করতে পারেন। Then loan stock, যেটা আমি এর আগেও বলছিলাম যে এটাকে লোন স্টককে আমরা কখনো ডিবেঞ্চার বা বন্ডও বলি বা প্রিফারেন্স। ডেট ফ্যাক্টরিং কি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো অনুমোদন নিতে হয়? না না না, এটা অনুমোদন নেওয়া লাগে না। এটা যে সমস্ত ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে এটা তাদের একটা অ্যাপ্রুভড প্রোডাক্টের মধ্যেই পড়ে। হ্যাঁ, এটা তো ফাইন্যান্স এন্ড ফাইন্যান্সিং রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস, বাট মডেলটা ডিফারেন্ট। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে যে নর্মাল শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিং এর সাথে এটা হয় না, কারণ এটা মূল ডকুমেন্ট হচ্ছে রিসিভেবল ফ্রম পার্টিকুলার কি ভেন্ডার। অর্থাৎ যদি কোনো ভেন্ডার বা সাপ্লায়ার কোনো প্যারেন্ট কোম্পানি বা হচ্ছে আপনার প্রোডাকশন কোম্পানি হোক বা সাপ্লাই চেইন অ্যারেঞ্জমেন্টে হোক কিংবা কোনো অ্যাসেট বেসড কোম্পানি হোক, যাকে তারা সাপ্লাই দিচ্ছে তার কাছ থেকেই এই টাকাটা রিসিভেবল হবে আফটার 90 ডেজ। সো এই আলটিমেটলি 89 ডেজের ফাইন্যান্স কিন্তু এখনই করে নেওয়া হচ্ছে, এটা আলাদা কোনো পারমিশন প্রয়োজন পড়ে না। সো দেন কাম টু দ্য পয়েন্ট, লোন স্টক। অ্যাজ আই ডিসকাসড, যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টের নেচার, one sense it is loan and in one sense it is a stock, that is called loan stock. Say for example preference share, once it is a stock and once it is আপনার লোন বা বন্ড বা ডিবেঞ্চার। যেমন ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে, লং টার্ম ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে বা লং টার্ম জিরো কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে নর্মালি এই লাইফ গুলো 5 বছর 7 বছর 10 বছর হয় এদের লাইফটা। হ্যাঁ, বা এই সমস্ত বন্ড গুলো কিন্তু one in a sense it is financing to the company as like equity finance in the form of long term source. In the alternative form it is a interest bearing debt instrument. That's why it is also called the loan. So এই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোর ডুয়াল ক্যারেক্টার থাকাতে এগুলোকে আমরা বলি this is loan stock. দেন কনভার্টেবল লোন। কনভার্টেবল লোন মানে হচ্ছে যে সমস্ত লোন গুলোর কোভেন্যান্ট মানে টার্মিনোলজিস বা টার্মস এন্ড কন্ডিশনের ভিতরে যদি কখনো বলা থাকে যে ইট উইল বি কনভার্টেবল ইনটু ইকুইটি আফটার আ সার্টেন টাইম পিরিয়ড অর আফটার মিটিং আ সার্টেন ক্রাইটেরিয়া, দেন ইট উইল বি কল্ড কনভার্টেবল লোন। Then loan stock with warrant. What is the difference between loan stock and loan stock with warrant? Loan stock with warrant এর ক্ষেত্রে ওই যে লোন স্টকের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো, ওগুলো একটা ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের মাধ্যমে
পেশ করা হয়। তার মানে যাদের কাছ থেকে লোন স্টক গুলো সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয় যে কোম্পানি যাই হোক না কেন আপনি প্রিফারেন্স শেয়ারের উপর মিনিমাম 8% ডিভিডেন্ড পাবেন পার ইয়ার, এন্ড দিস ইজ দ্যাট ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট ইউ ক্যান প্লেস ইন দ্য কোম্পানিজ অ্যাকাউন্ট এন্ড মেক ইট ক্লিয়ার টু ইউর অ্যাকাউন্ট। তার মানে যে সমস্ত লোনগুলো ক্যারেক্টার স্টকের মতোই বাট তাদের ডিভিডেন্ড বা ইন্টারেস্ট পেমেন্টের একটা ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়, ওয়ারেন্ট মানে হচ্ছে লিখিত কমিটমেন্ট দেওয়া হয়, তাদেরকে আমরা বলি লোন স্টক। এটা নর্মালি এখন আর খুব একটা দেখা যায় না, এটা আগে দেখা যেত যখন পেপার শেয়ার এক্সিস্টেড ছিল ইন দ্য মার্কেট। লোন স্টক উইথ ওয়ারেন্ট যেটা আমরা অলরেডি বলেছি। তারপরে এখানে আমাদের ডাবল হয়েছে না, আচ্ছা তারপরে আমরা বলি যে গ্যারান্টি। মনে রাখবেন গ্যারান্টি ইজ নন ফাইন্যান্স ফ্যাসিলিটি, নন ফান্ডেড ফ্যাসিলিটি। হোয়াট ইজ গ্যারান্টি? গ্যারান্টি হচ্ছে যখন কোনো ব্যাংক বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অন্য কোনো ব্যক্তি বা অর্গানাইজেশনের পক্ষে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে পার্টিকুলার ফাইন্যান্স অ্যামাউন্টের জন্য তারা কোনো গ্যারান্টি প্রদান করে, তখন আমরা এটাকে বলি, আমরা সেই সময় ওই ফাইন্যান্সটাকে বলি গ্যারান্টি। বাট মাইন্ড ইট ইজ নট এ ক্যাশ অর ফান্ডেড ফ্যাসিলিটি, ইট ইজ কল্ড non-funded facilities. মনে থাকবে? So what is the gain of giving guarantee to banks or finance? Banks or finance normally get a particular percentage of guarantee commission in favor of issuer company. তার মানে যার পক্ষে ইস্যু করছে ওই সমস্ত কোম্পানি থেকে তারা একটা পার্টিকুলার পার্সেন্টেজে গ্যারান্টি কমিশন পেয়ে থাকে। নর্মালি এটা ভ্যারি করে 0.5 থেকে শুরু করে 2 or 3% পর্যন্ত। সো এটা হতে পারে পার্টিকুলার পিরিয়ডের জন্য, এটা হতে পারে পার্টিকুলার ফ্লেক্সিবল টার্মস এন্ড কন্ডিশন দিয়েও হতে পারে, হতে পারে এটা রিডিউমেবল, হতে পারে এটা এক্সটেন্ডেবল। সো এটাকে আবার থার্ড পার্টির আপনার গ্যারান্টি কিন্তু আবার ইন্স্যুরেন্সও করা যায়। সো আমি যদি মনে করি একটা ব্যাংক এত বড় ফান্ড গ্যারান্টি করতে পারছে না, তাহলে সে আবার অন্য কোম্পানিতে এই গ্যারান্টেড ফান্ডটাকে ইন্স্যুরেন্স করে তার রিস্কটাকে ডাইভার্ট করতে পারে বা রিস্কটাকে রিডিউস করতে পারে। সো কর্পোরেট জগতে ইন বাংলাদেশ অর অল ওভার দ্য কান্ট্রি ইউ হ্যাভ টু বি ইন ওপেন মাইন্ডেড দ্যাট আপনার বিজনেসের মডেলের মধ্যে কিন্তু কোনো লিমিটেশন নাই। আদার কান্ট্রি যেটা করতে পারে ইউ ক্যান অলসো হ্যাভ দ্য চান্স টু ডু দিস, বাট আপনাকে সেটা পার্টিকুলার কান্ট্রি অর ল অফ ল্যান্ডের সাথে অ্যাডজাস্ট করেই বিজনেসটা কন্টিনিউ করতে হবে। সো আপনাকে মাল্টি ডাইমেনশনাল চিন্তা করতে হবে, মানে ওয়ান অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করলে হবে না। আচ্ছা, ইন্টারন্যাশনাল মানি মার্কেট যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে, ইন্টারন্যাশনাল মানি মার্কেট অর ওভারসিজ মার্কেট। ওভারসিজ মার্কেটটা কি জিনিস? ওভারসিজ মার্কেট হচ্ছে আমরা নর্মালি বাংলাদেশে দেখি বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে আসে যে অমুক প্রতিষ্ঠান বাইরের কান্ট্রি থেকে, ইউএসএ থেকে বা কানাডা থেকে বা আমেরিকা বা শ্রীলঙ্কা থেকে তার এত টাকার একটা ফরেন ফান্ড জোগাড় করেছে। তার মানে নর্মালি এই সমস্ত ফান্ড গুলো ফরেন কারেন্সিতে আসে এবং আপনার কোম্পানির একটা এফসি অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে হয় এবং ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল এক্সচেঞ্জ ট্রানজাকশন ল 1945 অনুযায়ী আপনাকে এই সমস্ত ট্রানজাকশন গুলো করতে হয়, অর্থাৎ ম্যান্ডেটরি এফসি অ্যাকাউন্ট ইন বাংলাদেশ ব্যাংক, এবং ওর মাধ্যমেই আপনাকে কারেন্সি কনভার্ট করে নিতে হয়। অর্থাৎ আপনার নামে যে ডলার আসবে সেটা জমা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকে এবং আপনাকে সেই ডলারের সমপরিমাণ টাকাকে কনভার্ট করে দেওয়া হবে। আপনাকে কিন্তু ইন টার্মস অফ ডলারে এই পেমেন্ট গুলো হয় না নর্মালি, বুঝতে পারছেন? যে কারণে আমাদের এই যে রিজার্ভের পরিমাণ এত বেশি হয়, এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে যত ধরনের ফরেন কারেন্সি ইনফ্লো হয় সমস্ত কিছু ফরেন কারেন্সিতে এফসি অ্যাকাউন্টে জমা হয়, মানে ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্টে জমা হয় ইন বাংলাদেশ ব্যাংক, এবং ওই এফসি অ্যাকাউন্ট এর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করে আপনার লোকাল ব্যাংকগুলো। তো লোকাল ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের করেসপন্ডেন্স এবং আপনার সাথে আপনার ব্যাংকের করেসপন্ডেন্স, আপনি চাইলেই ওই এফসি অ্যাকাউন্ট থেকে ডলার বা অন্য কোনো ইউরো হলে সেই
টাকাগুলোকে আপনি সেই ফরেন কারেন্সি গুলোকে ইকুইভ্যালেন্ট পার্টিকুলার কনভার্সন ডেটে আপনি কনভার্ট করে লোকালি এটা ইউজ করতে পারেন, মিটিং সার্টেন মানে টার্মস এন্ড কন্ডিশন। এখানে মজার বিষয় হচ্ছে যে ফরেন কারেন্সিতে মোস্ট অফ দ্য কেসেস দেখা যায় এর বেনিফিট হচ্ছে ইট ইজ নর্মালি মানে লো কস্টেড ফান্ড, যদি ভালো প্রতিষ্ঠান হয় ফরেন ফান্ড ম্যানেজ করা যায় তাহলে নর্মালি এটা কস্টিংটা কম হয়। তারপরে এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যারা আপনার ফান্ড ইনভলভমেন্ট থাকে তাদের ওখান থেকে কিন্তু আপনি বিভিন্ন ধরনের আপনার নলেজ বা ক্যাপাসিটি ইম্পোর্ট করতে পারেন। আই মিন আপনার যদি কোনো বিজনেস পার্টনার আপনার লেন্ডার হয় তাহলে দে উইল অলসো হেল্প ইউ ইন দ্য ফর্ম অফ গেটিং দ্য এক্সপার্টিস ফ্রম ওভারসিজ কান্ট্রি। সো ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান গেট various type of helps from those lenders. তো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এটা মানে আপনার রেগুলেটর বা বাংলাদেশ দেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা করতে হলে ফরেন কারেন্সি আনা মানে একটা ফরেন কারেন্সি লোন আনতে পারা মানে একটা বড় সাকসেস। সো এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় এই জাতীয় ফান্ড যখন যারা আনে তাদের রেপুটেশন বা হচ্ছে আপনার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন মানে কি, আমার কোম্পানির ক্যাপিটালের যে ভ্যালু ইন দ্য শেয়ার মার্কেট সেটাকে আমরা বলি মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন। সো আমার কোম্পানির ভ্যালু কিন্তু শেয়ার মার্কেটে বেড়ে যায়, এই জন্য আমরা বলি মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বেড়ে গেছে। সো ফরেন কারেন্সি লোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইক দিস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এফসি অ্যাকাউন্টে যদি ওভারসিজ মার্কেট থেকে আমি লোন বা ফাইন্যান্সিং করতে যাই, what should be the considerable factor in case of borrowing from the overseas market? The most important part is a spread between local and foreign loan. So the difference between rate of borrowing from local fund and foreign fund is important. If you don't have any spread between these two rates, then it is very risky for you because of during the payment or repayment of the FC account, you may have to lose the foreign currency or FC fluctuation exchange or gain. এটা কে বলতে পারবে? ফরেন কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশন এক্সচেঞ্জ or gain or loss কে বলতে পারবে এটা? What is FC fluctuation gain or loss? বলতে পারবেন কেউ যারা জব করেন? Anyone? আপনারা আছেন তো আমার সাথে নাকি? Yes sir, yes sir. যখন আমি ফরেন কারেন্সিতে লোন নিব, হ্যাঁ, সে ফর এক্সাম্পল আমি $10 লাখ বা 1 মিলিয়ন বা 5 মিলিয়ন বা 10 মিলিয়ন ডলার, আমি 10 মিলিয়ন মানে হচ্ছে সে 800 কোটি টাকা, তাই তো? তো আমি যদি 800 কোটি টাকা না 80 কোটি টাকা, তো এনিওয়ে হোয়াট এভার বি দ্য কেস, সো আমি যদি এই লোনটা নেই তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে এই টাকাটা পে করতে হবে বেসড অন ভেরিয়াস ইনস্টলমেন্ট considering or including the interest. বাট প্রশ্ন হচ্ছে আমি যেদিন বড় করেছি ডলারের রেট তো সেদিন থাকবে হয়তো বা সে ফর এক্সাম্পল 80 টাকা, বাট আমি পেমেন্ট করব নেক্সট 5 ইয়ার্স অর ক্যান বি 10 ইয়ার্স। তাহলে আফটার 10 ইয়ার্স আমার পেমেন্ট রেট কত হবে? পেমেন্ট রেট নিশ্চয়ই এই $85 পড়ে থাকবে না, থাকবে? তখন দেখবেন 100 টাকা হয়ে গেছে, 120 টাকা হয়ে গেছে। তাহলে এই যে ফরেন কারেন্সিতে loan at the rate of inflow, at the time of inflow the rate is much lower than the rate of payment date. তার মানে যখনই আমি বাল্ক অ্যামাউন্ট লোন নিচ্ছি এবং আমার পেমেন্ট ডেটের মধ্যে যে ফ্লাকচুয়েশন লস, তার মানে তখন যদি আমি ফরেন কারেন্সি লোন রিপে করতে যাই তখন তো আমাকে ডলারে পে করতে হবে, তাই না? সো ডলার তখন কি হবে? ডলারের রেট যদি বেড়ে যায় তাহলে এইটার একটা হিউজ কস্ট আছে না? এটাকে আমরা বলি ফরেন কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশন এক্সচেঞ্জ গেইন অর লস। হ্যাঁ, সো এই ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ গেইন অর লস এই ফরেন কারেন্সি বরোইং এর ক্ষেত্রে সেকেন্ড হাইয়েস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আফটার দ্য ইন্টারেস্ট রেট। অর্থাৎ যে রেটে আমি বড় করছি সেটা যেমন ইম্পর্টেন্ট কম্পেয়ার টু লোকাল রেট অফ ইন্টারেস্ট, সেটা সিগনিফিক্যান্টলি লোয়ার হতে হবে। তা না হলে যদি কাছাকাছি হয় তাহলে রিপেমেন্টের সময়
এমনও হতে পারে যে আপনার এই ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ গেইন লস বিয়ার করে আপনার লোকাল রেট থেকেও অনেক বেশি হাই পড়ে গেছে, এবং কোম্পানি এমনও দেখা গেছে এই রিপেমেন্ট করতে গিয়ে শুধুমাত্র ফরেন এক্সচেঞ্জ গেইন লসের কারণে আপনার অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যেমন আজকে থেকে যদি আমি 10 বছর আগে ডলারের রেট চিন্তা করি, দেখবেন ডলারের রেট অনেক নিচে, 62-63 টাকা ছিল এক সময়। তো সেইটা যারা লোন নিয়েছিল এবং এখন যারা পে করছে তাদেরকে দেখেন আপনি অলমোস্ট 25% এক্সচেঞ্জ গেইন লস হয়ে গেছে তাদের, তাই না? ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ লস হয়ে গেছে না? 60 টাকায় 20 টাকা এক্সট্রা পে করতে হচ্ছে বিকজ অফ এই এক্সচেঞ্জ লস। So that is very important. So make your prediction before getting the decision of foreign currency loan, because as CFO you will have to show that today's borrowing is not the payment at the rate of today's dollar exchange rate. You have to pay after 10 years. So what can be or what could be the amount if these factors changes? তার মানে লাস্ট 10 বছরের হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস করেন, দেখেন অন্য কান্ট্রিতে এশিয়ান কোন কোন কান্ট্রির ফ্লাকচুয়েশন রেট কত বেশি, দেখবেন ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের এক্সচেঞ্জ গেইন কম বেশি কাছাকাছি থাকে, তাকে ফলো করে আপনাকে আগামী 10 বছরে আমার এক্সচেঞ্জ লস কি হতে পারে সেটাও আপনাকে করতে হবে। তো দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেট পড়ছে বরোয়িং 3%, আমার এক্সচেঞ্জ লস হচ্ছে অ্যানাদার 3%, হয়ে গেল 6%। তো 6% হলে তো আমি লোকালি বড় বড় গ্রুপ থেকে লোন পেতে পারি, তাহলে ফরেন কারেন্সি লোনে কেন যাওয়ার দরকার আছে? ইভেন আরো বেশি আমার এক্সচেঞ্জ লস হতে পারে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যদি প্রশ্ন করি হোয়াট আর দ্য ইম্প্যাক্ট অফ এক্সচেঞ্জ গেইন অর লস অন দ্য ফরেন কারেন্সি অর ওভারসিজ বরোয়িং, লিখতে পারবেন? যদি আমরা প্রশ্ন করি যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ foreign currency exchange rate on overseas borrowing, লিখতে পারবেন? Good. So that is important. Then another issue, security. So foreign currency লোনের ক্ষেত্রে যদি বড় ধরনের কোনো সিকিউরিটি চায় তাহলে সে সমস্ত বরোয়িং নরমালি যাওয়া যায় না। সো এই ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন যে আপনার অন্য কান্ট্রিতে কিন্তু আপনি আপনার সিকিউরিটির মর্টগেজ করতে পারবেন না। সে আপনার বিল্ডিং মর্টগেজ রেখে আপনি লোন নেবেন ফরেন কারেন্সিতে, সেটা নরমালি হয় না, কারণ মর্টগেজ শুধুমাত্র উইদিন দ্য কান্ট্রি সম্ভব, তাই না? ফরেনারদের কাছে আমার দেশের অ্যাসেটকে মর্টগেজ করা যায় না, এটা মাথায় রাখতে হবে। অ্যাভেলেবিলিটি অফ, আমরা এটা কোনো বলছি যে মার্কেট ফান্ড অ্যাভেলেবেল কিনা, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ড্রডাউন ডেট, এটা যেটা বলছিলাম, ড্রডাউন ডেট মানে আপনি টাকাটা কবে নিচ্ছেন এবং কবে পে করছেন, দ্যাট ইজ very very important. As I said, the difference between drawdown and the repayment date, এই দুইটা ডেটের মধ্যে মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার এক্সচেঞ্জের ইস্যুটা। তারপরে অনেক সময় এই ডেটের উপর ভিত্তি করে তার এক্সটেনশন ক্লজ রাখে। কি করে বড় লেন্ডার চিন্তা করে যদি কোনো কারণে গ্লোবাল মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যায় তাহলে লেন্ডাররা নরমালি সেই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের সাথে অ্যাডজাস্ট করে তারা একটা ফ্লাকচুয়েশন ক্লজ রাখে যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। সো দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। সো অ্যাজ এ সিএফও ফর বরিং ফ্রম দ্য ওভারসিজ মার্কেট, এই সমস্ত টার্মিনোলজি গুলো আপনাকেই নিয়েই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর আপনাকে নিয়েই কোম্পানির বোর্ড কিন্তু ফাইনাল ফিক্স করবে, বলবে যে সিএফও সাহেব আপনি বলেন যে হোয়াট শুড বি আওয়ার রেট, হোয়াট কুড বি আওয়ার এক্সচেঞ্জ গেইন অর লস, হোয়াট মানে শুড বি দ্য ফ্লাকচুয়েশন রেট ইন ফিউচার। হ্যাঁ, তো এগুলো কিন্তু অনেক মানে অভিজ্ঞতার ব্যাপার। এই সমস্ত বিষয় আপনাকে অ্যানালাইসিস করেই দেন একটা লজিক্যাল সিদ্ধান্ত দিতে হবে। আপনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত দিবেন না যার পক্ষে বা বিপক্ষে আপনি ডিফেন্স করতে পারছেন না। ইন দ্যাট কেস ইউর পজিশন উইল বি ইন ভোলাটাইল সিচুয়েশন। সো নেক্সট ইজ অফেন ইজিয়ার ফর লার্জ মাল্টিন্যাশনাল, এটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় হয় তাহলে তাদের জন্য এই ফরেন বরোয়িং খুব ইজিয়ার, বাট ইফ ইট ইজ এ স্মল অর্গানাইজেশন দ্যাট উইল বি very tough for that company. The cost of borrowing already discussed. Then issue cause,
যে ইস্যু কস্টটা কি? ইস্যু কস্ট হচ্ছে যদি কোনো মিডলম্যান থাকে বিটুইন দ্য ফরেন ওভারসিজ লেন্ডার এবং আমরা যারা বড়োয়ার হিসেবে কাজ করব। সো ফরেন লেন্ডার অ্যান্ড বড়োয়ারের মাঝে ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি এ মিডলম্যান। তার কস্ট বা তার এজেন্সি ফিস কত হবে, দ্যাট ইজ অলসো ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য টোটাল কস্ট অফ ফাইন্যান্সিং। সো মনে রাখবো যে ফরেন কারেন্সি বা ওভারসিজ ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে, ওভারসিজ লোনের ক্ষেত্রে interest rate is not only the one impacting factor, rather another most two important factor is that fluctuation clause, the exchange gain loss, and the middleman cost, যেটা আমরা বলি এজেন্সি ফি। এই চারটা ইম্পর্টেন্ট কস্ট কিন্তু আপনাকে খুব কেয়ারফুলি অ্যারেঞ্জ করতে হবে। ওকে, দেন নেক্সট পয়েন্ট, যদি কারো কোশ্চেন না থাকে আমি একটু কুইকলি যাচ্ছি, কারণ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বললে আসলে সারা রাত কথা বলা যায়, বাট আমরা সিলেবাসের মধ্যে থেকেই আগাই। The last part of this chapter is ethics for corporate finance. এখানে most important part হচ্ছে এখানে আপনার in addition with the finance manual of ICAB, ICAB has incorporated another part of ethics that is morally very important in the financial sector or making the financial decision. So CFO position is vital because most of the cases in Bangladesh or all over the country, the directors, the owners always depend on the CA backgrounded people, because most of the CA backgrounded people, they become very honest and apply their ethics or ethical activities to their regular function. So তার মধ্যে একটা most important part is fundamental principle. You know all about this fundamental principle. আমি ডিটেল যাচ্ছি না। Integrity, what is integrity? You know. Objectivity, definitely you know. You should not do activities beyond your targeted activities. Then professional competence and due care, definitely it is most importantly for professional people, because if you don't have any professional competence, you will not be able to survive in your chair more than 1, 2 or 3 months. So যদি competency না থাকে তাহলে কিন্তু it will be very difficult for you to survive or do better in your career. Then confidentiality, this is also important. You have to take decision that you are the person know everything, but you are not bound to inform everything. That is very important, especially for listed companies, because breaking the confidentiality as a CFO, you can have a fine or jail by the regulator. So this is very important. Professional behavior, this is also all self-explanatory. Then general guideline by ICAB, statutory and general requirement, interest of shareholders, preparation of documents, general advice to professional accountants. That means all are the advice towards the Chartered Accountant of Bangladesh, and it is issued by ICAB and incorporated by ICAB. So this is very important. মনে রাখবেন এই জিনিসগুলো, এবং যদি প্রশ্নে আসে you will definitely able to write all these things. Then the next point, capital market efficiency. This is very important. Just give some concentration on this. Efficient market hypothesis. এই জায়গাটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে, কারণ আমাদের কয়েকটা জায়গা আমরা দেখেছি এই এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস নিয়ে কথা বলা হয়েছে, যেটা খুবই খুবই ভাইটাল। Efficient market hypothesis মানে কি? What is market? আমরা যে চ্যাপ্টার পড়ছি, our market will be the market of normally capital market, from where we raise our capital through issuing equity in instrument like share market in Bangladesh, Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange, which is monitored by Securities and Exchange Commission. Then the form of capital market is important. Market can be in 3 forms. Either it is very weak, that means market is weak but people is very efficient. There is a vice versa correlation between investors and market efficiency. If market is very efficient, people will be inefficient. That means people will not be able to do unusual functions or gain more from the market. If market is very strong, then people will be inefficient. That means if market is very strong, then people will not be able to get
much more profit. But if market is weak, then only people or investors will be able to get more from the market investment. And in middle or in between this, the semi-strong efficiency means the status quo position in between this. That is, the market is functioning, but not functioning as per the requirement of strong efficiency, or they are not so weak as compared to investors. So এখানে আমরা প্রথম কথা বলবো যে weak form of efficiency mean share price reflect information about past price movement. That means যদি মার্কেট ইনএফিশিয়েন্ট হয় বা উইক হয়, তাহলে ইনভেস্টররা প্রিভিয়াস 5 বছর 10 বছরের বা প্রিভিয়াস 5 মাস 6 মাসের প্রাইসের ট্রেন্ড দেখেই তারা বুঝে ফেলবে যে এরপরে মার্কেটের প্রাইস কোথায় যাবে। ইন দ্যাট কেস individual investor will get the preference over the market efficiency, and individual investors will be able to gain more by deciding to buy accurate or the items or shares which will give them higher rate of return. তার মানে কি, মার্কেট যদি উইক হয় তাহলে আপনি আগে থেকেই প্রেডিক্ট করতে পারবেন যে প্রিভিয়াস 5 বছর, প্রিভিয়াস 5 মাস বা প্রিভিয়াস 5 সপ্তাহ ধরে মার্কেটের এই প্রাইস ছিল এই শেয়ারটার, ইট উইল গো ডাউন সো সেল ইট, ইট উইল গো আপ সো বাই ইট। এরকম করে মার্কেটে কিন্তু এফিশিয়েন্ট ইনভেস্টররা তারা মোর গেইন করতে পারে। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে যে অল সমস্ত স্ট্র্যাটেজিস ইন দ্য মার্কেট is actually dependent on past history. তাহলে স্ট্রং ফর্মটা কি? The strong form of market efficiency is adverse to this situation. Market prices reflect all information published or not published. That means যদি পার্টিকুলার কোনো কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ ভালো থাকে, কোম্পানির যদি প্রিভিয়াস ট্র্যাক রেকর্ড ভালো থাকে এবং কোম্পানির ফিউচার স্টেপস এন্ড এনপিভিস এন্ড প্রজেক্টস গুলো ভালো থাকে, এবং সেই সমস্ত প্রজেক্টের ইনফরমেশন যখন মার্কেটে আসে, এই শেয়ার প্রাইস গুলো কিন্তু আপস এন্ড ডাউনস হয়। অর্থাৎ মার্কেটের যত ওই কোম্পানিতে যত ভ্যালু এডিশন অ্যাক্টিভিটিস আছে, তার কারণে কোম্পানির শেয়ারের ভ্যালু এডিশন বা হাই হয়। আর ওই কোম্পানির যত নেগেটিভ ভ্যালু এডিশনের ফাংশন আছে, সেটা যদি পাবলিশ হয় বা সেটা যদি পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল হয় বা নাও হয়, তাহলে সেটারও একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন তার শেয়ার প্রাইসের মাধ্যমে দেখা যায়। তো এইটা হচ্ছে মানে ভেরি স্ট্রং অর এফিশিয়েন্ট ফর্ম অফ মার্কেট। And the last one, semi-strong efficiency in between these, share price incorporate all publicly available information and only not published information is reflected in a strong form of efficiency. That means শুধুমাত্র পাবলিশড ইনফরমেশনের কারণে যদি মার্কেট রিঅ্যাক্ট করে, তাহলে শুধুমাত্র তাকে সেমি এফিশিয়েন্ট মার্কেট বলা হয়। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যদি মার্কেটে কেউ আনইউজুয়াল গেইন করতে পারে, তার মানে সেটা উইক ফর্ম অফ এফিসিয়েন্সি। সো বাংলাদেশের মার্কেট কিন্তু কখনোই স্ট্রং ফর্ম ছিল না। আপনারা যারা শেয়ার মার্কেটে ব্যবসা করেন, দে অল নো অ্যাবাউট এভরিথিং, যে উইক ফর্ম বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু মার্কেটে সেই উইক ফর্মটাই কাজ করছে। বাট আমাদের ওই রেগুলেটরের পার্ট থেকে শুরু করে আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট অতটা স্ট্রং নয় যে এটা এতটাই কন্ট্রোলে থাকবে। সো সেটার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো উইক ফর্ম থেকে সেমি স্ট্রং ফর্মের দিকে একটু একটু করে যাচ্ছি, সেটা হতে পারে, বাট উই আর নট অ্যাবসলিউটলি দ্য স্ট্রং ফর্ম অফ মার্কেট এফিসিয়েন্সি। এখন কথা হচ্ছে যে মার্কেট এফিসিয়েন্সি থেকে কি বোঝা যায়। মানে শেয়ার মার্কেটে যারা ইনভেস্টমেন্ট করে বা সেকেন্ডারি মার্কেটে যারা ইনভেস্ট করে কিংবা সেকেন্ডারি মার্কেটে যারা ক্যাপিটাল নিয়ে ডিল করে, সেই সমস্ত অপারেশন থেকে আসলে কি বোঝা যায় সেটা আমরা একটু একটা একটা করে কনসেপ্ট দেখি। যেমন মার্কেট হ্যাভ নো মেমোরি। তার মানে মার্কেট হ্যাভ নো মেমোরি মানে কি? মার্কেট হ্যাভ নো মেমোরি মানে
যদি মার্কেটের মেমোরি থাকে, অর্থাৎ ইতিহাস বা লাস্ট হিস্ট্রিক্যাল ডেটা দিয়ে যদি মেমোরাইজ করে মার্কেটে গেম করা যায়, তাহলে সেটা আসলে এফিশিয়েন্ট মার্কেট না। যদি মার্কেট এফিশিয়েন্ট হতে হয়, তাহলে মার্কেটের আসলে মেমোরি বলে কোনো জিনিস নাই। সো প্রিভিয়াস অতীতে কি হয়ে গেছে তার রিফ্লেকশন কিন্তু প্রেজেন্ট বা ফিউচার মার্কেট প্রাইসে পড়বে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সেড দ্যাট মার্কেট হ্যাজ নো মেমোরি, অর্থাৎ মেমোরাইজ করা ইনফরমেশন কোনো পার্টিকুলার শেয়ার প্রাইস বা স্টক প্রাইসে কখনো রিফ্লেক্টেড হয় না। গট দ্য কনসেপ্ট? কেউ কি বুঝতে পেরেছেন? মার্কেট হ্যাভ নো মেমোরি। কে বলতে পারবে এটা? এনিওয়ান? মার্কেট হ্যাভ নো মেমোরি দিয়ে কি বোঝায়? আপনারা আছেন আমার সাথে নাকি সবাই? আছেন? এটা দিয়ে কি বোঝায় যে মার্কেট হ্যাভ নো মেমোরি? এটা দিয়ে স্যার প্রিভিয়াস ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে যদি ফিউচার ভ্যালুটা প্রেডিক্ট করা না যায়, এটাই নো মেমোরি। অর্থাৎ মেমোরি কিছু যদি বর্তমান ইনফরমেশন দিয়ে যদি প্রাইসটা ডিটারমাইন করা যায়, এটা উইক মার্কেট হবে। এটা উইক মার্কেট। তার মানে এফিশিয়েন্ট মার্কেটে কখনো কোনো মেমোরি কাজ করে না, তাই তো? দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আচ্ছা, দেন দ্য নেক্সট লার্নিং, এটা হচ্ছে আমাদের লেসন, যে আমরা কি কি শিখছি। অর্থাৎ at the time of taking decision, মানে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন, আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার জুনিয়র এসে বলবে, স্যার গত 5 বছরে এই শেয়ারটার প্রাইস এরকম ছিল, সো এখানে ইনভেস্ট করেন। দ্যাট ইজ দ্য রং ইস্যু, দ্যাট ইজ দ্য রং ডিসিশন। দ্যাট আপনি হিস্ট্রিক্যাল ইস্যু দেখে যখনই আপনি ইনভেস্ট করবেন, তখনই আপনার ধরা খাওয়ার চান্সটা বেশি, অর্থাৎ আপনার লসটা হওয়ার চান্স বেশি। সো আমাদের লার্নিংটা হচ্ছে মার্কেট হ্যাভ নো মেমোরি। সোজা কথা, কনফিডেন্ট না হয়ে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না। প্রিভিয়াস ইতিহাস ধরে কখনো কোনো ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না। দ্য সেকেন্ড কনসেপ্ট ইজ দ্যাট ট্রাস্ট মার্কেট প্রাইসেস। মানে ট্রাস্ট মার্কেট প্রাইস মানে বর্তমান যে মার্কেট প্রাইসটা প্রিভেইল করছে, দ্যাট ইজ ইয়োর ডিসিশন মেকিং ক্রাইটেরিয়া। অর্থাৎ দ্যাট প্রাইস উইল বি দ্য ফার্স্ট কনসিডারেবল ফ্যাক্টর। বর্তমানে যে মার্কেট আছে, যে মার্কেট প্রাইস আছে, আপনার পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা আপনার জুনিয়র এসে বলবে সরাসরি, whenever you will be the CFO, সরাসরি এসে বলবে, স্যার এই মার্কেট প্রাইসটা আসলে আপনি বিশ্বাস করেন না, এই মার্কেট প্রাইসটা এখানে থাকার কথা না, এই শেয়ারটা ছিল একসময় 1300 টাকা, এখন আছে 13 টাকা, স্যার এই 13 টাকার দিকে আপনি বিশ্বাস করেন না, স্যার এই একসময় না একসময় 1300 টাকা হবে। শুড উই বিলিভ দিস? নো। কখন 4 বছর আগে 1300 টাকা ছিল, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। দ্য ইম্পর্টেন্ট ইজ টুডেস প্রাইস। হোয়াট ইজ দ্য condition of the company and its price on today, that is important. So মার্কেটে ধরে নিতে হবে যা কিছু হোক না কেন, today's price is the best price to take the decision, and এখান থেকে কি হবে, that is the important issue. বুঝা গেছে? Okay, there are no financial illusions. What is that? Financial illusion মানে কি? Financial illusion মানে হচ্ছে কখনো কোম্পানি কোনো ইনফরমেশন ক্যামোফ্লেক্স করে মার্কেটে লং টাইম সাস্টেইন করতে পারে না। সে ফর এক্সাম্পল, যদি পার্টিকুলার একটা ইয়ারে মানে মিস রিপোর্টিং করে কোম্পানি হায়ার ইপিএস দেখানোর পরে আপনি খুব বড় একটা মানে শেয়ারে ইনভেস্ট করলেন ইপিএস দেখে, বাট যদি এটা ফেক হয়, তাহলে ওই উইন্ডো ড্রেসিং it will not continue for long time. আর আমরা সবসময় ইনভেস্ট করি not only for single day. Mind it, investment is always for a minimum period of investment tenure. So either it is one year, 3 months, 6 months, 9 months, 5 year, 10 year, whatever be the investment tenure. Investment is not for one day. So আপনাকে মনে রাখতে হবে, যদি কখনো ফাইন্যান্সিয়াল ক্যামোফ্লেক্স বা ফাইন্যান্সিয়াল কোনো ধরনের ইলুশন হয়, that cannot influence or that cannot make foolish যে অন্য ব্যক্তি তার এই ক্যামোফ্লেক্স ইনফরমেশন দেখেই শেয়ার মার্কেটে শেয়ার কিনবে
আর 100 টাকার শেয়ার 1000 টাকা হয়ে যাবে এমন ভাবার কোনো কারণ নাই। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট at the time of decision. So then the second point, এই কনসেপ্ট গুলো মনে রাখা খুবই জরুরি। এটা হচ্ছে DIY, ডাই। হ্যাঁ, ডাই মানে দুই ধরনের, DIE আর একটা হচ্ছে DIY। DIY মানে do it yourself alternatives. That means in efficient market, investors will not pay companies for what they can do themselves. তার মানে যেটা একটু আগে আমরা বলছিলাম আমাদের প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে, যে অল্টারনেটিভ ক্ষেত্রে কোম্পানির নিজস্ব ইনভেস্টমেন্ট বা ছোট ডিসিশনের জন্য যদি কোম্পানিতে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল নেট গেইন বা লস না হয়, ইনভেস্টররা তার জন্য কখনোই কোনো ধরনের এক্সট্রা প্রাইস পে করবে না। যেমন যদি এমন হয় অন্য কোনো কোম্পানির সাথে বর্তমান কোম্পানি মার্জ হয়েছে কিন্তু মার্জারে কোনো গেইন হয় নাই, তাহলে কোম্পানির শেয়ারের প্রাইসে কোনো চেঞ্জ আসবে না। কিন্তু যদি মার্জারে কোনো গেইন হয়, অর্থাৎ মার্জার বা অ্যাকুইজিশন থেকে অ্যাকুইজিশন গেইন বা মার্জার গেইন হয়, মেবি ইন দ্য ফর্ম অফ গুডউইল, maybe in the form of financial term, maybe in the form of revaluation of fixed assets, or whatever be the situation, তখন শুধুমাত্র ইনভেস্টররা will give the price of new deal. So কোম্পানি এক হাত থেকে শেয়ার বা ইনভেস্টমেন্ট সরিয়ে অন্য হাতে নিয়ে গেল, এর জন্য শেয়ার হোল্ডার কখনোই হায়ার প্রাইস পে করতে রাজি হবে না। তার মানে হায়ার প্রাইস কখনোই কোট করবে না ওই শেয়ারের। সো ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে only one and only value added activities of management will be priced by investors in the share market. So এটা মনে রাখতে হবে যে অ্যাকুইজিশন অমুক কোম্পানিকে কিনে ফেলছে, সাথে সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়া যাবে না। মনে রাখতে হবে আগে ডিলটা দেখতে হবে যে এই প্রতিষ্ঠান ওই প্রতিষ্ঠানকে কিনবে, বাট হোয়াট উইল বি দ্য ডিল, হোয়াট উইল বি দ্য আফটার অ্যাকুইজিশন নাম্বার অফ শেয়ার, what will be the after acquisition management composition, what will be the after acquisition customer portfolio, cash flow কি হবে, ওভারবার্ডেন হবে কিনা এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি গুলো, অনেক বিষয় আছে অ্যাকুইজিশন মার্জারের। সো ইন দ্যাট কেস যদি নেট গেইন হয় অ্যাকুইজিশন বা মার্জারের বা নিউ ইনভেস্টমেন্টের, only then you can take a positive thinking of the share price. Then share are close substitute, এটার মানে বোঝায় এই যে it should not be necessary to make a new share issue at a substantial discount to the existing market price as long as the return offered to commensurate with the risk undertaken by the investors. That means share are close to substitute. এর মিনিং হচ্ছে আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম রাইট ইস্যুর সময়, যে চাইলেই খুব হাই প্রাইসে যেমন ইস্যু করা যায় না, তেমনি চাইলেই খুব ডাউন সাইজ প্রাইসে শেয়ার ইস্যু করা যায় না। যদি ডাউন সাইজ প্রাইসে ইস্যু করেন, you will lose your competitive advantage over the other market capitalization over the competitor, or যদি আপনি so high price এ কোট করেন, it will be very difficult to get the 100% subscription from total shareholders. So share price are close to substitute মানে হচ্ছে আপনার সাবস্টিটিউট যে সমস্ত অর্গানাইজেশনস গুলো আছে তাদের যে প্রাইস প্রিভেইল করছে মার্কেটে, তার আশেপাশে আপনার ইস্যু প্রাইস থাকা উচিত। That's why it is close substitute to the substituting organizations in the same industry. Reading the entails means অবশ্যই আপনাকে জেনে বুঝে ফাইন্যান্সিয়ালস দেখে তারপরে আপনাকে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে পার্টিকুলার কোম্পানিতে। জুনিয়র আসলো, বললো স্যার অমুকরা অমুক কোম্পানির শেয়ার কিনতেছে আমরাও কিনবো, হুমড়ি খেয়ে 50 কোটি টাকা শেয়ার কিনে ফেললেন, আপনি খাইলেন ধরা, পরবর্তীতে আর এই টাকা ফেরত পাইবেন না। আর ফেরত না পাইলে কি হবে, কোম্পানির চেয়ারম্যান আপনাকে ডেকে পাঠাবে এমডি সহ, যে ইনভেস্টমেন্ট কমিটিতে কে আছে, ইনভেস্টমেন্ট কমিটিতে আছে কোম্পানির এমডি সিএফও, সো দুইজনের চাকরি খেয়ে ফেলো। ঠিক আছে? সো be very careful about taking your investment decision. Mind it, আপনাকে শুধুমাত্র আপনার মানে পিকচার দেখেই কিন্তু আপনাকে কয়েক লক্ষ টাকা বেতন দিবে না। আপনার পিকচারের সাথে সাথে
আপনার নিজের ফাইন্যান্সিয়ালস বা ব্যালেন্স শিটের পিকচারও সুন্দর হতে হবে। সো এই কারণে আপনার থিঙ্কিং গুলো সুন্দর হতে হবে, অর্থাৎ এফিশিয়েন্ট হতে হবে। অনলি দেন ইউ উইল গেট এ সুন্দর মানে প্রাইস, আপনার নিজের প্রাইসটা হাই হবে তখনই যখন আপনি টোটাল ব্যালেন্স শিটের পিকচারটা সুন্দর করতে পারবেন। দেন ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে রাখি। ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস মানে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইস দেখবেন অনেক সময় টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস দেখে অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে শেয়ারে ইনভেস্ট করার জন্য। এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মানেই হচ্ছে চার্ট অ্যানালাইসিস, আর এই চার্ট অ্যানালাইসিস মানেই হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল অ্যানালাইসিস। তো হিস্ট্রি দেখে যদি শেয়ার 100% প্রেডিক্ট করা যেত তাহলে কিন্তু সবাই ওই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসই করতো। বাট টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইজ টোটালি ওয়েস্ট অফ টাইম অনলি যদি আপনি এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সাথে ফিউচার ফাংশন গুলোকে অ্যালাইন করতে না পারেন, তাহলে ইট ইজ টোটালি ওয়েস্ট অফ টাইম। সো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করবেন, প্রেজেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন, and future prediction করবেন based on the existing manpower, existing assets of the company, and then you will be able to invest efficiently in your company or in your shares portfolio. Fundamental analysis, this is very efficient. Fundamental analysis is very important. এই কারণে যে কথা আমি বললাম, fundamental means how efficient this company is in terms of earnings, how efficient the company is in terms of management, in terms of governance, in terms of other revenue generation, and net present value project cash flows. All are very important aspect of fundamental analysis. And only you will be successful if you can link the technical analysis with the fundamental analysis. Then your advice will be very efficient with higher rate of return. So this is all about the learnings from capital market operation very quickly. আমি জানি আমি অনেক ফাস্ট যাচ্ছি, বাট কিছু করার নাই, কারণ এখানে অনেক প্রশ্ন থাকবে। আমরা আবার প্রশ্ন সলভ করার সময় সুযোগ পেলে সেগুলো ডিসকাশন করব। বাট মাই রিকোয়েস্ট টু মানে গেট ইনভলভ ইন দ্য টোটাল সিলেবাস, অ্যাটলিস্ট ঠান্ডা মাথায় কনসেপ্ট নেওয়ার চেষ্টা করেন, একটু পড়ার চেষ্টা করেন, একটু ম্যাথমেটিক্যাল প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন। দেখবেন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ নাথিং, জাস্ট অ্যাপ্লাইং দ্য কমন সেন্স। আপনি কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করেন, প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে ইমাজিন করেন ইওর ইনভেস্টমেন্ট, you will be very comfortable about financial decision making. So then practical observation about beating the market. What about beating the market? মানে মার্কেট থেকে কিভাবে আপনি গেইন করতে পারবেন, দ্যাট ইজ বিটিং দ্য মার্কেট। অর্থাৎ অ্যাভারেজ রিটার্ন, অ্যাভারেজ ইনভেস্টরের চেয়েও আপনি কিভাবে ভালো রেট অফ রিটার্নে ইনভেস্ট করতে পারেন, দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য বিটিং। বলছে অ্যানালাইসিস অফ পাস্ট প্রাইস মুভমেন্ট, যেটা চার্টিজম, মানে আমরা যেটা বললাম ইট ইজ নট এফিশিয়েন্ট, একটু আগেই যে কথাটা বললাম। গ্যাদারিং ফোরকাস্ট অ্যান্ড ওয়াচিং এ কোম্পানিজ অ্যাকশন, এটা ইট ইজ উইক ফর্ম অফ এফিশিয়েন্ট। তার মানে প্রিভিয়াস যদি তার ডাটা দেখে তাকে ওয়াচ করে যদি ফোরকাস্ট করতে পারেন, তাহলে মার্কেট ইজ নট এফিশিয়েন্ট, ইনভেস্টর ইজ এফিশিয়েন্ট। As I earlier said, there is a reverse correlation between investors and market efficiency. Insider dealing, insider dealing jodi hoy, eta mostly semi-efficient market as like Bangladesh pattern. Insider dealing means I have the opportunity or I have the ability to get information from insider of the company to make gain investment in future. তাহলে বুঝতে হবে the market is not 100% efficient, rather investor is quite efficient. তারপরে বলছে purely and only luck, there is no regular way to beat the market, a strong form of efficient. তার মানে মার্কেট এফিশিয়েন্ট কখন, স্ট্রং কখন, যদি মানে মার্কেটে কোনো রেগুলার ওয়ে নাই বিট করার, যে কেউ চাইলে হুট করে বিট করতে পারে না, যে কেউ চাইলে হুট করে মানে আনইউজুয়াল গেইন করতে পারে না, আনইউজুয়াল প্রাইস মেক করতে পারে না, then only it will be very efficient form of market. এবং very efficient form of market only fundamental net asset of the কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করে কোম্পানির ফিউচার ভ্যালু কি হবে। তাই এফিশিয়েন্ট মার্কেটে কখনো পার্টিকুলার কোম্পানির শেয়ার
মানে পার্টিকুলার ইয়ারে যেমন হুট করে ডাবল হয় না, তেমনি হুট করে 1/3 নেমে যায় না শেয়ারের প্রাইস। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য মানে উইক, স্ট্রং অ্যান্ড সেমি স্ট্রং ফর্ম অফ শেয়ার মার্কেট। দ্য লাস্ট পার্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ইজ, এই বিষয়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি কেন বলছি বারবার, once upon a time you will be the one of key decision makers of investment in your company having a portfolio of 100 or thousands crore. That's why আপনাকে all aspect এ চিন্তা করার ক্যাপাবিলিটি বিল্ড আপ করতে হবে এখনই। বিহেভিয়ারাল অ্যাসপেক্ট ফাইন্যান্স বা বিহেভিয়ারাল ফাইন্যান্স যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে এরকম, ইউ আর ফাইন্যান্সিং ইউর অর্গানাইজেশন, বাট মনে রাখতে হবে people can be biased based on their behavioral aspect. So কখনোই biased হওয়ার মতো behavioral aspectটা নিজের ভিতর জায়গা দেওয়া যাবে না। So always control your behavioral finance or behavioral aspect of the finance, but rather be practical. যেমন ওভার কনফিডেন্স, কখনো ওভার কনফিডেন্স নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না। মনে রাখতে হবে where there is high chance of return, definitely there is high chance of loss. এটা মাথায় রাখতে হবে। So never be overconfident about the ability of your trading or ability of your investment in the stock. Then representativeness, যেটা আমরা একটু আগেই বলে এসেছি, যে প্রিভিয়াস পাস্ট হিস্ট্রি দেখে কখনো হুট করে কনফিডেন্টলি ইনভেস্ট করবেন না। পাস্ট হিস্ট্রির সাথে প্রেজেন্ট এবং ফিউচার প্রসপেক্টটাকে লিঙ্ক করেই দেন ডিসিশন নিতে হবে। ন্যারো ফ্রেমিংটা কি? ন্যারো ফ্রেমিংটা হচ্ছে যে কখনোই ওই যে 2 সপ্তাহ 1 সপ্তাহ চিন্তা করে কোম্পানির শেয়ার প্রাইসের ডিসিশন নেওয়া উচিত না, বা T+2 3টা ওয়ার্কিং ডে দেখে কখনো শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত না, তাহলে ইউ উইল বি ইন রিস্ক, হাই রিস্ক। দেন মিসক্যালকুলেশন অফ প্রবাবিলিটিস, যেটা আমরা বলি, অনেক সময় আমরা কুইক ক্যালকুলেশন নিয়ে নেই যে প্রাইস আর্নিং রেশিও কত, 40-তে টাচ করবে কিনা পিই, বা তার ভিতর কত হয়। অনেক সময় কুইক ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে যদি ভুল হয় ক্যালকুলেশন, আর তার উপর ভিত্তি করে যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন, দেন ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। দ্য নেক্সট পয়েন্ট ইজ কগনিটিভ ডিসোনেন্স। কগনিটিভ ডিসোনেন্স কি? কগনিটিভ ডিসোনেন্স হচ্ছে যে মানুষের যে পারসিভারেন্স ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ মানুষ অনেক সময় প্রেডিকশন করে, পারসিভ করে বেসড অন সারাউন্ডিং সার্কামস্টেন্সেস, বাট মাইন্ড ইট, সারাউন্ডিং সার্কামস্টেন্সেস থেকে যে কগনিটিভ ডিসিশন গুলো আসে, সেগুলো আপনাকে খুব কেয়ারফুলি যাচাই বাছাই করে দেন আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে। হয়তো 10টা শেয়ার অ্যানালাইসিস করে আপনাকে একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ অলসো গুড, বাট ডোন্ট ইনভেস্ট ইন রিস্কি শেয়ার। মনে রাখতে হবে আইডল ফান্ড ইজ মাচ মোর বেটার দ্যান হোল্ডিং দ্য লুজিং শেয়ার। সো এটা আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি মাথায় রাখতে হবে। অ্যাভেলেবিলিটি বায়াস মানে এরকম জিনিসটা, মার্কেটে অমুক শেয়ার মোটে পাওয়াই যায় না, বসায় বসায় কিনতে হয়, বাট এই শেয়ারটা অ্যাভেলেবেল আছে, আচ্ছা এটা নাও, কয়েক লক্ষ শেয়ার কিনে ফেলো। এটা এই কাজটা কখনো করা যাবে না। যেটা ইজিলি অ্যাভেলেবেল সেটাই কিনতে হবে, নট নেসেসারিলি। মনে রাখতে হবে যেটা ইজিলি অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ ভালো জিনিস সংখ্যায় কম হয়, সেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। সো যা কিছু অ্যাভেলেবেল সেটা যে সবসময় ভালো তা নয়। Then conservatism, the last one, because of being a good investor, you always need to be a conservative approach to people, because বারবার যেটা বলছিলাম যে কনজারভেটিভ ওয়েতে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন, আপনার বছরে রিটার্ন 10% হোক 15% হোক, you will be able to report your directors or company, but কনজারভেটিভ না হয়ে এগ্রেসিভ ইনভেস্টমেন্ট করে যদি এমন হয় you are losing the company's money, then it will be very difficult for you to get the total investment. So let us close today, and this chapter is over. Next day we will start for chapter 7 and chapter 8, and I think all of you will be able to give time in your home as studying total chapters. আমি এগুলো আপনাদেরকে পাঠাবো, আমি অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি অনেকগুলো, বাকিগুলো পাঠাবো, বাট মেক শিওর
that you are working with your own planning, কারণ অলরেডি আপনার আমাদের যে পরীক্ষার ডেট পড়ে গেছে, আমরা এই জন্য খুব কুইকলি আগাচ্ছি। 4টা চ্যাপ্টার আমরা শেষ করলাম, আরো 2টা চ্যাপ্টার আমাদের, ওই চ্যাপ্টার দুটো একটু ছোট ছোট আছে, আমরা আশা করি আরেকটা ক্লাস পেলে ওটা শেষ করব, এবং তারপরের ক্লাস থেকে আশা করি আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন সলিউশনে ঢুকতে পারবো। সো আই থিঙ্ক টিল টুডে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, কোশ্চেন সেশন ফর 2-3 মিনিটস, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, দিস ক্লাস ইজ ওভার, and always take care of yourself and your study also. স্যার শীট গুলো তো পাই নাই। আমাকে যে মেইল করেছেন, মেইল অ্যাড্রেসটা বলি, তাকে আমি কিন্তু সব মেইল করে দিয়েছি। আমাকে একটা মেইল অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন আপনারা, let me check it out. জাস্ট এ মিনিট, আমাকে দিয়েছিলেন bkopil550। হ্যাঁ, মিস্টার কপিলকে আমি পাঠিয়েছি আপ টু চ্যাপ্টার 3, এবং আজকে আমি আবার চ্যাপ্টার 4 সহ পাঠাবো। তো মিস্টার কপিল, আপনি আপনার ইমেলটা চেক করেন এবং সবাইকে এটা শেয়ার করেন আপনার বন্ধুদের মধ্যে। 3 পর্যন্ত পাইছি স্যার আমরা। হ্যাঁ, কোনটা? 3 পর্যন্ত পাইছি স্যার। ওকে, তো আজকে তো চ্যাপ্টার 4 শেষ হলো, আমি আজকে কাল দিয়ে দিব। 3টা আমার মেইল আসে নাই। তাহলে একটু আপনার বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে নেন প্লিজ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, আমি চ্যাপ্টার 4টাও পাঠাবো। আর যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে সেটা আমরা ডিসকাস করতে পারি, আদারওয়াইজ উই ক্যান ক্লোজ ইট টুডে। হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন না থাকলে ক্লোজ করি। সো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে অনলাইনে। হ্যাঁ জি, থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার স্যার। নমস্কার স্যার। কবির ভাই, আসসালামু আলাইকুম স্যার।